to this event, which celebrates one of the iconic institutions, I would call it, of Tamil Nadu, the Kalaimagal. A brief background about the Kalaimagal magazine. Most of you are very, very familiar, but still, it is my duty to bring to this audience uh, the background of today's event. Kalaimagal, the legendary Tamil literary monthly magazine, was established in the year 1932 with Tamil Tata Uve Swaminatha Iyer taking the reins of the editorial team, and later on his protege, Vagisa Kalanidhi Kiva Jagannathan, donning the responsibility of being the editor for about 5 decades. Currently, Kirambur S. Shankar Subramanian is the editor for the past 29 years. It's a long, long career. As Kalaimagal is well into its 95th year of its continued existence and is gently racing towards the coveted century mark, which no other Tamil literary magazine has accomplished so far. Several great writers have been associated with Kalaimagal, like Rajaji, Raghava Iyengar, Pena Appusamy, Anutama Chudamani, Sahitya Academy winner Agilan, Kamala Sadagopan, Jayakanthan, Indra Soundararajan, Shivasankari, Malan, Devi Bala, and many, many more. As the octogenarian Kalaimagal is getting poised to reach 100 years of its continued contribution to the field of Tamil literature, it is currently embarking on the task of going digital by embracing modern technology, for which all your support and blessings are required in order to make it happen in the days to come. Now, a word about our speaker of the day, Kirambur S. Shankar Subramaniam, who is also the editor of Kalaimagal. He is a prolific writer and a practicing journalist, hailing from a patriotic background belonging to the Nellai district, where he did his schooling and completed his graduation. On moving to Madras, he initially had his tutelage under the doyen of print journalism and freedom fighter, late Sri A.N. Shivaraman of the Indian Express Group. And later he cut his teeth with the sharp witted political commentator, late Sri Cho Ramasamy of Tughlaq. He has been the editor of Kalaimagal for 27 years and is an author of more than a dozen books, who was earlier the founding editor of Amman Darisanam, published by the Sringeri Mutt, besides contributing scores of articles regularly to a host of Tamil publications, all through his checkered writing career of over 40 years. He has been a recipient of several prestigious awards and titles, and the notable among them has been the Kalaimamani Award, conferred on him by the government of Tamil Nadu, besides the Sahitya Samman Puraskar in the year 2023. Apart from print journalism, he has had a stint in the electronic media as well, including All India Radio and Doordarshan, wherein he has the unique distinction of interviewing more than 150 freedom fighters, and he has prepared half a dozen documentaries for Doordarshan and for corporate houses like Delphi TVS, for which he also got an international award. We are proud to welcome on to this stage Sri Kirambur Shankara Subramanian. Please. எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். உங்கள் எல்லோரையும் இந்த மாலை வேளையிலே சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதல்ல நன்றி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்காக நான் போகலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய சந்திரமௌலி சார், சிஇஓ, சபரி அவருடைய இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட் அவர் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறார். தென் கோபால் ஸ்ரீனிவாசன் டிவிஎஸ் குரூப்பினுடைய முக்கிய கர்த்தா, அப்புறம் என்னுடைய சுந்தரா ஃபைனான்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் ஃபாதரோட ஒர்க் பண்ணினவர் சார் ஆனந்த் சார், அவருக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதல்கண் என்னுடைய அன்பையும் என்னுடைய நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நிறைய பேர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது இங்கே பார்த்த பொழுது. இது கேவாஜா கலைமகள் கூட்டமா இல்லை திருநெல்வேலி மாவட்டத்து கூட்டமான்ட்டு தெரில. அப்போது ஒவ்வொருத்தரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எல்லாருமே திருநெல்வேலி, ஆழ்வார்த்தினரி, சுந்தரபாண்டிபுரம், மாயாவியினுடைய ரிலேஷன் கூட வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவரும் கலைமகளோடு கனெக்ட் பண்ணக்கூடியவங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய
அன்பையும், நன்றியும் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. டிஎஸ்கே சார் வந்திருக்கார். டிஎஸ்கே சாரும் தருவை அவங்களுக்கு சாருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய என்னுடைய நன்றி. இது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது எங்களுடைய கலைமகளுடைய இது எங்க கலைமகளுடைய ரேப்பர் இதெல்லாம். கடந்த காலங்கள்ல வந்த ரேப்பர். கலைமகள பொறுத்தவரையில இது 94வது ஆண்டுல நாங்க இருக்கோம். 94த் இயர் இந்த இந்த வருஷம் நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது. இந்த 94 வருஷத்துல ஒரு இஷ்யூ கூட நாங்க நிறுத்தல. கலைமகளுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி என்பது வந்து, இந்த தேசத்துல வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டது. கோவிட் காலத்துல வந்து ரொம்ப பெரிய சிரமம் இருந்தது நமக்கு எல்லாருக்குமே. பெருந்தொற்றுன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம். அந்த காலத்துல கூட கலைமகள் ஒரு இஷ்யூ கூட நிக்கல. அப்பவும் நாங்க இஷ்யூவ கொண்டு வந்தோம். அது என்ன சிரமம் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நாங்க தபால்ல அனுப்புறதுக்கு சிரமம் இருந்தது. ஏன்னா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு 3 மாசம் எந்த தபாலையுமே வந்து அவங்க எடுக்கல. ஆனாலும் எங்களுடைய ரீடர்ஸ் வந்து எங்கள்ட்ட யார் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எங்களுக்கு கட்டியிருந்தாங்களோ, அவங்கலாம் எங்களுக்கு தொலைபேசியில அந்த 3 மாசத்ததையும் அதுக்கு பின்னாடி ஒழுங்கா ரெகுலரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம், அவங்க எல்லாரும் அது எல்லாத்தையும் கேட்டாங்க. நாங்க இருக்கப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சு வச்சோம். கலைமகளுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து, அது ஏதோ எடிட்டோரியல் டீம்ல இருக்கக்கூடிய வெற்றி மட்டும் நாங்க நினைக்கல. ஏன் கலைமகள் ஒரு பிராண்டா இருக்கு, கலைமகள் வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, கலைமகளுடைய ஆசிரியர் குழு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு தனி. அதனுடைய மத்த நிர்வாக குழு அப்படிங்கிறது வந்து தனி. இப்போ ராஜன்கப்பட்டவருடைய தலைமையில அது இயங்கின்னு இருக்கு. எங்களுடைய நிர்வாக குழுவ பொறுத்தவரையில, எங்களுக்கு ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபரும், ஒவ்வொரு வாசகரும் எங்களுக்கு முக்கியம். யார்ட்டருந்தாவது டெலிஃபோன் வந்தது அப்படின்னா, எங்களுக்கு இஷ்யூ கிடைக்கல, லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா, உடனே நாங்க அவங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சுடுறோம். அப்படிதான் இந்த கோவிட் காலத்துல கூட அந்த 3 மாசம் எங்களால வந்து போஸ்ட்ல அனுப்ப முடியல. பின்னாடி அந்த 3 இஷ்யூவையும் கூட சேர்த்து எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு, அப்புறம் கேட்கக்கூடிய வாசகர்களுக்கு, கேட்கக்கூடிய ஏஜெண்டுகளுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் நாங்க அனுப்பிச்சு வச்சோம். அத என்ன பொறுத்தவரையில தமிழ்நாட்டுல அத மாரி செஞ்ச ஒரு பத்திரிகையில நாங்க ஒரு பத்திரிகையாக இருப்போம்னு நெனைக்கிறேன். அது வந்து எனக்கு ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆ இது வந்து எங்க கலைமகளுடைய ஆரம்பம் எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, விதை போட்ட இடம் எந்த இடம்னு கேட்டீங்கன்னா, மயிலாப்பூர்ல சித்திரக்குளம்ன்ட்டு ஒரு இடம் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு சொல்லணும் போனா பின்னாடி ஒரு காந்தி சிலை இருக்கு. காந்தி சிலைக்கு பின்னாடி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சித்திரக்குளம் இருக்கு. அந்த பக்கத்துல பெருமாள் கோவில் இருக்கு. இந்த சித்திரக்குளத்துல வந்து பேனா அப்புசாமி அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்து பெரிய ஒரு அறிவியல் சம்பந்தமான கட்டுரைகள் எழுதக்கூடியவர், ஒரு இலக்கிய கர்த்தா, நல்லா படிக்கக்கூடியவர். அவருடைய வீட்ல வந்து மாசம் ஒவ்வொரு மாதமும் அன்றைய தேதியில யாரெல்லாம் சென்னையில வந்து இலக்கிய கர்த்தாக்கள் இருந்தாங்களோ, அவங்களெல்லாம் கூடுவது வந்து வழக்கம். அது இன்னைக்கு எப்படி நம்ம வந்து வெளியிடங்கள்ல நெறைய பேர் கூடி பேசுறோமோ, இந்த ஆர்கனைசேஷன் கூட நம்ம இப்படி கூடி பேசுற மாரி, அவங்க வீட்ல ஒவ்வொரு மாதமும் கூட்டங்கள் நடக்கும். அந்த கூட்டத்துக்கு அன்றைய தேதியில மயிலாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய வக்கீல்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸு, அப்புறம் எழுத்தாளர்கள், இவங்க எல்லாருமே கலந்துப்பாங்க. அந்த பட்டியல பார்த்தோம்னா, அது ஒரு பெரிய பட்டியல். ஓ.வி. சாமிநாதையர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு, வையாபுரி பிள்ளை, அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணசாமி ஐயர், தென் வந்து நாராயணசாமி ஐயர், அவங்களெல்லாம் பெரிய வக்கீல்கள் தமிழ்நாட்ல. அவங்கள எல்லாருமே அந்த கூட்டத்துக்கு இவங்க ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய கூட்டத்துக்கு அவங்க எல்லாரும் வருவாங்க. அப்படி வந்த காலத்துல 1932ல அ நாராயணசாமி ஐயர் இவங்களெல்லாம் இருக்கும் பொழுது, வையாபுரி பிள்ளை பார்த்து ஒரு கேள்விய கேட்கிறார். நம்முடைய அந்த கூட்டத்த நடத்தின பேனா அப்புசாமி, தமிழுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இலக்கிய பத்திரிகை இருந்ததுன்னா சரியாக இருக்குமே! நம்ம வந்து ஒரு இலக்கிய பத்திரிகை கொண்டு வரலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த 2, 3 பத்திரிகைகள்லாம் நின்னு போச்சு. ஸோ நம்ம ஒரு தொடர்ச்சியா ஒரு நல்ல சிறுகதைகள், நல்ல விஷயங்கள் தானங்கள் எல்லாம் அடங்கின ஒரு பத்திரிகைய கொண்டு வரலாமே! அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவ வந்து பேனா அப்புசாமி தான் துவக்குறார் அந்த மீட்டிங்ல. அந்த மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போதே நாராயணசுவாமியார் அப்படிங்கப்பட்டவர் வந்து அவர் எழுந்திருக்கிறார். எழுந்திருந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எங்கள்ட்ட வந்து அச்சுக்கூடம் இருக்கு. ஸோ மெட்ராஸ் லா ஜேர்னல் அப்படின்னு சொல்லி, அத வந்து அநேகமா தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. மெட்ராஸ் லா ஜேர்னல் வந்து கிட்டத்தட்ட 8 விதமான பத்திரிகைகள நடத்தினாங்க. மெட்ராஸ் லா ஜேர்னல் கிரிமினல், மெட்ராஸ் லா ஜேர்னல் சிவில், இன்கம் டாக்ஸ், சேல்ஸ் டாக்ஸ், இப்படி நெறைய விஷயங்களுக்கு சட்ட ரீதியான பத்திரிகைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்தது வந்து மெட்ராஸ் லா ஜேர்னல். அதான் எங்களுடைய தாய் ஸ்தாபனம் வந்து மெட்ராஸ் லா ஜேர்னல் தான். ஸோ அவர் எழுந்திருந்து நாராயணசாமி சார் எழுந்திருந்து, "இத மாரி எங்கள்ட்ட சரியான ஒரு அச்சுக்கூடம் இருக்கு. உங்களுக்கு யாருக்காவது ஒரு நல்ல ஆசிரியர நீங்க குடுத்தீங்கன்னா, நாங்களே வந்து அந்த பத்திரிகைய கொண்டு வரோம். அந்த இலக்கிய பத்திரிகைய நாங்களே கொண்டு வரோம்." அப்படின்னு சொல்லி அவரு அந்த கூட்டத்தில எழுந்திருந்து சொன்ன உடனேயே, எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம்.
உடனே ஓவை சாமிநாதையர் தான் அந்த கலைமகள் அப்படிங்கிற பேரை கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓவேசா தான் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து அந்த ஓவேசா தான் கலைமகள் சரஸ்வதி பேரையே அதுக்கு வச்சிரலாம். ஏன்னா சரஸ்வதின்ட்டு ஒரு பத்திரிகை வந்தது. இந்த பத்திரிகையை பொறுத்தவரை கலைமகளுக்கு சரஸ்வதிங்கிற பேரை வச்சிரலாம். அப்படிங்கிற கலைமகள்ங்கிற பேரை வச்சிரலாம்னு சொன்னது வந்து ஓவை சாமிநாதையர் அவர்கள் தான் அந்த பேரை வந்து சொல்றார். சொன்னதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்துடலான்ட்டு அவங்க முடிவு பண்ணி, மாத பத்திரிகையாக இத எடுத்துட்டு வரதாக ஒரு முடிவாச்சு. அந்த மாத பத்திரிகையில யார் யாரெல்லாம் ஆசிரியர் குழுவுல இருந்தாங்கன்னா, அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப பெரிய மலைப்பாக இருக்கும். சரித்திரத்திற்கு நீலகண்ட சாஸ்திரி. நீலகண்ட சாஸ்திரி தான் சரித்திர பகுதியெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டார். யார் வந்து அறிவியல் பகுதியை பார்த்துக் கொண்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, பேனா அப்புசாமி சார் வந்து அறிவியல் பகுதியெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டார். வையாபுரி பிள்ளைய பொறுத்தவரையில, வையாபுரி பிள்ளை வந்து இலக்கிய பகுதிகளெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டார். அந்த நேரத்தில ஓவே சாமிநாதையருடைய சிஷ்யராக இருந்த கி.வா. ஜெகநாதன் அவர்கள் துணை ஆசிரியராகவும், எல்லாவற்றையும் இணைக்கக்கூடியவராகவும் தான் ஆரம்ப காலத்தில 1932ல எங்களுடைய பத்திரிகை ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில கிவாஜாவினுடைய பொறுப்பு எல்லாத்தையுமே கட்டுரைகள் வாங்கிட்டு வரணும், அதை இணைக்கணும், அதை சரி பண்ணணும். ஓவே சாமிநாதையர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யணுங்கிறது தான் அது நினைப்பாக இருந்தது. ஆனா, பத்திரிகையை நீங்க திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா, பத்திரிகையில வந்து யார் எடிட்டர்ன்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா எடிட்டர் வந்து ஓவே சாமிநாதையர்ன்னு சொல்லி எங்களுடைய இம்ப்ரிண்ட்ல வந்து இருக்காது. இம்ப்ரிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எடிட்டர் வந்து வேற. ரியலா வந்து எடிட்டோரியல் போர்டு இருந்ததுங்கிறது வேற. ஏன்னா, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் நம்ம இம்ப்ரிண்ட்ட பார்ப்போம். அந்த இம்ப்ரிண்ட்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான் ஆசிரியராக இருப்பாங்க. ராமச்சந்திரய்யர் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் அதனுடைய அஃபிஷியல் எடிட்டராக இருந்தார். அப்புறம் கணபதி சாஸ்திரின்னு சொல்லி ஒருத்தர் அவர் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்தார். ஏன்னா, அவங்களெல்லாம் நாராயணசாமி சாருடைய சொந்தக்காரங்க. ஸோ, அதனால ஒரு நிர்வாகத்தினுடைய பிரகாரம் போட்டு அத போட்டிருந்தாங்க. ஆனா, ஆசிரியராக இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து ஓ.வி. சாமிநாதருடைய தலைமையில தான் ஒவ்வொரு மாசமும் கூடுவாங்க. எத தேர்வு பண்ணலாம், எத தேர்வு பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறத முடிவு செஞ்சு வந்த ஒரு பத்திரிகை தான் கலைமகள். அதனுடைய ஆரம்ப கட்டம் நம்ம சென்னையில மயிலாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த குளத்திலிருந்து தான் சித்திரகுளத்தம் பகுதியில இருந்து தான் எங்களுடைய கலைமகளானது ஆரம்பமானது. நான் சொன்ன அந்த முதல் படம் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதான் நாராயணசாமி ஐயர். அடுத்தாப்புல படம் வந்து இது வந்து இவர் பேரு நாராயணசாமி ஐயர். இவர் யாருன்னா அவருடைய பேரன். இது யாருன்னா இவர் வந்து ராமரத்னம். அவருடைய மகன் இவர். இவங்க 3 பேருமே ரிலேஷன். இவங்க தான் மெட்ராஸ் லா ஜேர்னல நடத்தினவங்க. இவங்க தான் நடத்தினாங்க இவங்க 3 பேருமே. அவர் நாராயணசாமி ஐயர். நடுவுல இருக்கப்பட்டவர் பேர் வந்து நாராயணசாமி அவருடைய பேரன். அவர் வந்து ராமரத்னம். இவங்க 3 பேரும் தான் இதனுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில அப்பா, தாத்தா, பேரன். இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து நடத்தினாங்க. இது இந்த நாராயணசாமி ஐயரோட சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடைச்சது. இப்போ சார் வந்து இப்போ இருக்கார். இப்போ சைதாப்பேட்டையில இருக்கார் அவரு வந்து. அவரோட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷம் அவரோட சேர்ந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அடுத்தாப்புல இப்ப இது வந்து ராஜன் சொல்லி இப்போ ஒரு 7 வருஷமாக இவருடைய தலைமையில வந்து நாங்க கலைமகள வந்து நாங்க வந்து எடுத்துட்டு வரோம். ஆனா ஆசிரியர் மாறல. ரா ரா நாராயணசாமி சார் காலகட்டத்தில யார் ஆசிரியராக இருந்த நான் தான் இப்ப ஆசிரியராக இருக்கேன். பதிப்பாளர்களுடைய வரிசை என்பது இந்த வரிசை தான். அவர் தான் வந்து எழுந்திருந்து சொன்னது. நான் தமிழ்ல அந்த காலத்தில குறிப்பா சொல்லப்போனா மயிலாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய வக்கீல்களுக்கெல்லாம் சமூகத்தின் பேர்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அக்கறை இருந்தது. சமூகத்தின் பேர்ல எவ்வளவு பெரிய அக்கறை இருந்ததோ, அதே அக்கறை இலக்கியத்திலயும் இருந்தது. ஏன்னா இவருடைய சம்பந்தி தான் கிருஷ்ணசாமி ஐயர். நீங்க கிருஷ்ணசாமி ஐயர பத்தி நம்ப அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மெட்ராஸ்ல இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கிருத காலேஜ் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகம். மயிலாப்பூர் கிளப்பு கிருஷ்ணசாமியர் ஆரம்பிச்சது தான். ஏன்னா, அந்த காலத்தில இந்தியன்ஸுக்கெல்லாம் ஜிம்கானா மாரி போறதுக்கு முடியலைங்கிறதுனாலேயே ஒரு கிளப்ப ஆரம்பிச்சார். அதே மாரி இந்தியன் பேங்க நம்ம சொல்றோமே, இந்தியன் பேங்க் வந்து பெரும்பாலும் நினைக்கக்கூடியவங்க செட்டியார் பேங்குன்னு சொல்லுவாங்க அத. ஆனா, இந்தியன் பேங்கினுடைய ஸ்தாபகர் யாருன்னு கேட்டா, அதுவும் கிருஷ்ணசாமியர் தான். நீங்க இந்தியன் பேங்கினுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணசாமியருடைய சிலை தான் அங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். கிருஷ்ணசாமியர் தான் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் அந்த இந்தியன் பேங்க ஆரம்பிச்சு வச்சதும் கிருஷ்ணசாமியர் தான் ஆரம்பிக்கிறார். அதனால ஒரு பெரிய ட்ரெடிஷன் உள்ள ஒரு ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலி. இப்போ ராஜன்கப்பட்டவர் வந்து இவர் வந்து இன்ஜினியரிங்ல படிச்சுட்டு, தேச சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் என்ன பார்க்கறதுக்காக வந்தார். என்ன பார்க்க வந்த பொழுது, "இல்ல சார் நான் என்னுடைய வேலைகளெல்லாம் 45 வயசுல என்னுடைய வேலை எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சுட்டேன். இனிமே இந்த கண்ட்ரிக்காக நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஏதாவது செய்யணுங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை. நீங்க சரின்னு சொன்னா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து செய்யலாம்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் என்ன பார்க்கறதுக்காக வந்தார். அந்த நேரத்தில நாராயணசாமி சார் வந்து கலைமகள குடுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது. ஸோ நான் ராஜன் சாரும் சேர்ந்து அவங்கள்ட்டருந்து கலைமகள வாங்கி, கடந்த 7 ஆண்டுகளாக இத நாங்கள் வந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். இதுதான் இந்த பதிப்பாளரை பொறுத்தவரையில இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கலைமகளுடைய ஹிஸ்டரி.
இதில் நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஓவை சாமிநாதையர் தான் எங்களுடைய அ, முதல் ஆசிரியர். இது வந்து அவருடைய அணுக்க தொண்டர் கிவா ஜெகநாதன். இவங்க 2 பேரும் தான் முக்கிய காரணகர்த்தா வந்து கலைமகளுக்கு. அதில பார்த்தீங்கன்னா 1932லிருந்து 1938 முடிய 1938 முடிய அவருடைய தலைமையில தான் ஓ.வி. சாமிநாதையருடைய தலைமையில தான் ஒரு குழு இணைந்து, நான் ஆரம்பத்தில சொன்னவங்கலாம் இணைந்து பத்திரிகைய கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓ.வி. சாமிநாதையருக்கும் மத்தவங்களுக்கும் ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன்னா கால வர்த்தமான தேசம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் சில மாற்றங்கள் நடக்கும். அந்த மாற்றம் வந்து அவசியம். மாற்றம் ஒன்று மட்டும் தான் மாறாதது. மத்ததெல்லாம் மாறக்கூடியது. ஸோ மாற்றம் ஒண்ணு வேணுமே அப்படிங்கிறதால ஒரு முழு டைம், ஒரு ஃபுல் டைம் ஒருத்தர் எடிட்டரா இருந்து, அவரு ஒரு நல்ல தமிழ் தெரிஞ்சவராக இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம ஒரு அவர் கையிலேயே அத குடுத்துறலாம் அப்படின்னு விருப்பப்பட்ட பொழுது, ஓ.வி. சாமிநாதையர் சொன்னார், "என்னுடைய மாணாக்கன் கி.வா. ஜெகநாதன். அவருக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். நான் கிட்டத்தட்ட அவன இந்த 6 வருஷமா இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி 1928லிருந்து அவர் ரொம்ப நெருக்கம். ஸோ எனக்கு அவர பத்தி நல்லா தெரியும். இந்த 10 வருஷத்துல அவர பத்தி நான் நல்லா அறிந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால கி.வா. ஜெகநாதனையே ஆசிரியராக கொண்டு வந்துரலாம்." அப்படின்னு சொல்லி, ஓ.வி. சாமிநாதையருடைய சிபாரிசினுடைய பேர்ல, அன்றைய கலைமகளுடைய பதிப்பகத்தார் அதுக்கு ஒப்புக்கொண்டு, இவர் தான் ஆரம்பிச்சு வச்சார். தமிழ்நாட்டுல 50 வருடங்கள் ஒரே பத்திரிகையில தொடர்ந்து ஆசிரியராக இருந்த பெருமை கி.வா. ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு. தொடர்ந்து வேற எந்த பத்திரிகைக்குமே அவர் போகல. அவர கலைமகளுக்கு வந்தார், உவேஷா கூட வந்தார். கூட வந்து தொடர்ந்து அவருடைய ஜேர்னி 50 வருஷமும் இப்ப இந்த பத்திரிகைக்கு இருந்து பத்திரிகையில பலவிதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேட்டா, கி.வா. ஜெகநாதன். 38 முடிய நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ரேப்பர்லாம் வந்து ரொம்ப அழகான அது கூட நீங்க முதல் வாட்டி நீங்க போட்டும்போது பார்த்திருந்திருக்கலாம். சாதாரணமா சாதாரணமா தான் இருந்திருக்கும். பின்னாடி இந்த ரேப்பரை எப்படி மாத்தலாம்? ஆட்கள எப்படி கொண்டு வரலாம்? வண்ணங்கள எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம்? எந்தெந்த ஓவியர்களெல்லாம் வச்சுலாம் பண்ணலாம்? அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணி பண்ணினது அப்படிங்கிறது வந்து கிவாஜாவினுடைய முழு பொறுப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், இதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கலைமகள் பதிப்பகத்தாரை பொறுத்த வரையில, அது நான் வந்து 2 பதிப்பகத்தாரோடும் இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பதிப்பகத்தாரோடும் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தவன். இன்னும் சொல்லப்போனா அந்த குடும்பத்தோட நெருக்கமாக நான் இருந்தவன். 2வது வந்து கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இருக்கக்கூடிய ராஜன். எங்க பதிப்பகத்தாரை பொறுத்தவரையில, எடிட்டோரியல்ல அவங்க கொஞ்சம் கூட அவங்க வந்து தலையிடவே மாட்டாங்க. ப்ரீவியஸ் பதிப்பாளர வந்து எனக்கு முழு சுதந்திரம் குடுத்து தான் ஏன்னா அவர் வந்து அந்த பத்திரிகைக்கு வந்து அவங்க அழைச்ச போதே, "நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எது செய்வீங்க? நாங்க எதுலயுமே தலையிட மாட்டோம். கலைமகள சிறப்பா கொண்டு வரணும். ஒழுங்கா அந்த நேரத்துக்கு அது போய் சேரணும். அது மட்டும் தான் எனக்கு எண்ணமே தவிர, நீ என்ன பண்ணுவ? ஏது செய்வ?" அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் கூட தலையிடவே பண்ணல. நான் 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 வந்து 1996 உள்ளுக்குள்ள கலைமகளுக்குள்ள நான் நுழையிறேன். நுழைஞ்ச உடனே நாராயணசாமி சார் வந்து என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னு பழைய பதிப்பாளர்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, "நான் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் எடிட்டர்ஸ் என்ன வச்சிருப்பாங்க, ஏது வச்சிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா. நீ தான் புதுசா கதை ரெடி பண்ணணும். நீ தான் புதுசா லேஅவுட்டுக்கு ஆர்டிஸ்ட் பிடிச்சுன்னு வரணும். முழுக்க முழுக்க ஒரு கலைமகள ஒரு புது ஃபேஸுக்கு நீ கொண்டு வர. எனக்கும் உனக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6, 7 வயசு தான் வித்தியாசம். எனக்கும் சாருக்கும், நாராயணசாமி சாருக்கும் ஒரு 6, 7 வயசு தான் வித்தியாசம். ஸோ உன்ன மாரி ஒருத்தர் எனக்கு கிடைக்கணும்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா கலைமகளுக்கு நான் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாமே கூட அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாங்க, ஆசிரியரா வரத்துக்கு. அதெல்லாம் என்கிட்ட காமிச்சாரு. நான் அவங்க பேர்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சமூகத்தில ரொம்ப பெருசா மதிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம். நான் சார்ட்ட கேட்டேன், "சார் இவ்வளவு பெரியவங்க வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் குடுத்துருக்காங்க. நீங்க அவங்களெல்லாம் செலக்ட் பண்ணாம என்ன ஏன் சார் செலக்ட் பண்ணீங்கன்ட்டு நாராயணசாமி சார்ட்ட கேட்டேன். அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, "அவங்களலாம் ரொம்ப வயசு அதிகம். நான் என்னுடைய ஐடியா எப்படி இருக்கும், அவங்க ஐடியா எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது. நாங்க எடிட்டோரியல்ல தலையிட மாட்டோம்னாலுமே கூட ஒரு ஜெனரேஷன் வித்தியாசம் இருக்கும். ஆனா நீ அப்படி இல்ல. உன்ன பார்த்தாக்க ஒரு சுறுசுறுப்பா, துருதுருப்பா தெரியிற. ஏற்கனவே உனக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு. 2 பத்திரிகை கொண்டு வந்த அனுபவம் இருக்கு. ஸோ அதனால உன்ன நான் முழுசா நான் நம்புறேன். ஆனா உன்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நான் எதுவுமே தலையிட மாட்டேன்" அப்படின்னு சொன்னார். நான் சார்ட்ட கேட்டது ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ என் கையில குடுத்த உடனே நான் கேட்டது, "சார் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை. என்னன்னா முதல் இஷ்யூ நான் வந்தேன்னா, அந்த முதல் இஷ்யூல சோ. ராமசாமி சார இன்டர்வியூ பண்ணணும். அவர வந்து அட்டையில போடணும். இதுதான் என்னுடைய முதல் ஆசை. அப்புறம் நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு மேனேஜ்மென்ட்ல ஏதாவது பிரின்சிபல்ஸ் இருந்ததுன்னா, நீங்க அத என்கிட்ட சொல்லுங்க. ஏன்னா அதுக்கேத்த மாரி ஏன்னா அவங்களையும் நான் அனுசரிச்சு போகணும். என்னுடைய சுதந்திரத்தில நீங்க தலையிடக்கூடாது. அதே மாரி மேனேஜ்மென்ட்க்கு என்ன வேணுமோ, அதையும் நான் செஞ்சு குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருப்பேன். நமக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் சார்ன்னு சொன்னேன். அவர் 100% ஒத்துண்டார். நான் உடனே நேரா சோ. சார்ட்ட போய், "சார் இந்த மாரி கலைமகளுக்கு என்னை எடிட்டரா போட்டுருக்காங்க சார். முதல்ல உங்கள்ட்ட ஒரு இன்டர்வியூ வேணுன்ட்டு கேட்டேன்." கலைமகளுக்கு ஒண்ணு ஆசிரியரா போட்டுருக்காங்களான்னு முதல்ல வந்து ஒரு மாரி என்ன பார்த்தாரு அவரு. பார்த்துட்டு, "இவ்வளவு சின்ன பையனா இருக்கிற உன்ன வந்து" எனக்கு அப்போ வந்து 34 வயசு அப்போ.
இவ்வளவு உனக்கு என்ன மெச்சூரிட்டி இருக்குன்னு நினச்சவங்க போட்டாங்க அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டார் என்கிட்ட. சார் எனக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்குமா இருக்காதாங்களா எனக்கு தெரியாது. உங்கள இன்டர்வியூ எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியும். உங்கள பத்தி எனக்கு தெரியும். உங்கள தான் ரேப்பர்ல போடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சார்ட்ட சொன்னேன். அப்ப கலைமகள் விற்பனைய வந்து நீ ஒரு வழி பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறியா? அப்படின்னு அவருக்கே உள்ள ஸ்டைல்ல வந்து அவர் கேட்டாரு என்கிட்ட திருப்பி. இல்ல சார் இதனால விற்பனை கூடும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னீங்கன்னா, அது பின்னாடி கூட அது நிஜமாக போகலாம். ஏன்னா உங்கள நான் நெறைய நாள் உங்கள நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு வரக்கூடியவன் அப்படின்னு சொன்னேன். சார் இன்டர்வியூ குடுத்தாரு. அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவே கலைமகள்ல முதல்ல 1996ல ஏப்ரல் மாசம் நான் ஆரம்பிச்சு வச்ச முதல் பத்திரிகையில சாருடைய இன்டர்வியூவோட தான் சாருடைய இன்டர்வியூவோட தான் அந்த என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து கலைமகள்ல வந்து துவங்கித்து. அந்த அளவுக்கு அந்த பதிப்பாளர்கள் வந்து முழு சுதந்திரத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். நம்ம எந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறதோ, அந்த இடத்துல முழுசா நம்மளால நல்ல வேலை செய்ய முடியும். அந்த வேலை செஞ்சு தான் இன்னைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அடுத்த இது வந்து எங்க குருநாதருடைய சேர். கியூபாஜாவ வந்து 1938ல அவர் ஆசிரியராக முழு பொறுப்பும் கியூபாஜாவுக்கு கொடுத்த பொழுது, உவை சாமிநாதையர் வந்து இந்த சேர்ல தான் வந்து உட்கார வைத்தார் கியூபா ஜெகநாதன. இன்னைக்கும் எங்களுடைய அலுவலகத்தில நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சேர்ல கிவாஜாவுடைய படத்த வச்சு, அதுக்கு எங்களுடைய முதல் ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ அந்த மாசத்து இஷ்யூ வந்தாலும் சரி, இல்ல நாங்க ஏதாவது புத்தகங்கள் கொண்டு வந்தாலும் சரி, இல்ல வெளியிலிருந்து எங்களுக்கு ஏதாவது வந்து அழைப்பிதழ்கள் வந்தாலும் சரி, எது வந்தாலும் நைவேத்தியம் வைக்கிற மாரி நேரா அவருடைய டேபிள்ல வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க எடுக்கிறத வழக்கமா வைத்துக் கொண்டிருக்கோம். அந்த சேர்ல நான் வந்து உட்காரல. ஏன்னா, அந்த சேர்ல உட்காரக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது. ஏன்னா, அவர் வந்து அ ஒரு அளவிட முடியாத ஒரு மனிதர். எல்லா விஷயத்திலயுமே இலக்கணம், இலக்கியம், உலக ஞானம், மிகப்பெரிய புராணத்தில இருக்கக்கூடிய மிக ஆழ்ந்த புலமை, இதெல்லாம் பார்த்தா அவரோட இப்ப சமீபத்தில அவர பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை திரு மாலன் அவர்கள் எனக்கு வழங்கினார்கள். ஆக அவர பத்தி சொல்லணுமானா சொல்லிட்டே போலாம். அவர் இருந்த ஒரு இருக்கை அப்படிங்கிறது வந்து, அது வழிபாட்டுக்குரிய ஒரு இருக்கையாக இருக்குமே தவிர, அதுல அமர்ந்து நான் கோலோச்சுறதுங்கிறது வந்து சரியாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால, எங்க பதிப்பாளர்ட்ட சொல்லி, "சார் அத பூஜைக்குள்ள ஒரு இதா நம்ம வச்சுக்கலாம்னு" சொல்லி, பழைய ஆஃபீஸ்லயும் அத அப்படியே தான் வச்சிருந்தோம். இப்ப எங்களுடைய புது ஆஃபீஸுக்கு வந்ததுக்கு பிறகும், சிவாஜி அவர்களுடைய சேர அப்படியே நீங்க எங்க ஆஃபீஸுக்கு வந்தீங்கன்னா, எங்க ஆஃபீஸ்ல அவருடைய சேர பார்க்கலாம். இன்னைக்கும் அதே மாரி தான் நாங்க செய்து கொண்டிருக்கோம். இது வந்து இப்ப நீங்க நெனைக்கலாம். ராஜாஜி படத்தையும், கல்கி படத்தையும் போட்டு இதுக்கும் கலைமகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அப்படிங்கிற மாரி உங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு வரலாம். ஆனா, அந்த காலத்தில பத்திரிகையாளர்களும் சரி, பத்திரிகை அலுவலகங்களும் சரி, அவங்கலாம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோடு இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இத நான் சொல்றேன். கல்கியினுடைய வரலாற தெரிஞ்சவங்களுக்கு, கல்கி பத்திரிகை எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சவங்களுக்கு நெறைய விஷயங்கள் தெரியும். ரமணன் இங்க வந்திருக்காரு, முன்னாள் கல்கி ஆசிரியர். அதாவது ஜெயில்ல இருக்கும்பொழுது தான் சதாசிவம் மாமாவுக்கும், அ கல்கிக்கும் இப்படி ஒரு பத்திரிகை கல்கின்னு ஒரு பத்திரிகை கொண்டு வரலாங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்க 2 பேருக்கும். ஆனா ராஜாஜிட்ட அவங்க அப்ப பெர்மிஷன் வாங்கல. அவங்க தான் அப்படிதான் சதாசிவ மாமாவினுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல சொல்லும்பொழுது அப்படித்தான் சொல்றாங்க. ஏஎன்எஸ் என்கிட்ட கேட்கும்போது, ஏஎன்எஸ்ட்ட நான் பேசும்போது, ஏஎன்எஸ் அதைத்தான் சொன்னார். அவங்க 2 பேருக்கும் ஒரு பத்திரிகை கொண்டு வரணுங்கிற எண்ணம் இருந்தது. ஆனா ராஜாஜிட்ட சொல்லல. ஒருவேளை ராஜாஜிட்ட சொல்லி, இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைப்பா, பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைப்பா, ராஜாஜி ஏதாவது சொல்லிட்டாருன்னா, அது வேற ஏதாவது ப்ராப்ளத்த குடுத்துரும் அப்படிங்கிறதால அவங்க அத சொல்லாம, அப்ப சந்திரசேகரன் ஒருத்தர் இருந்தார். சந்திரசேகரன்ட்டு பேரு. அவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணசாமி ஐயர் இருந்தார்ல, நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு சம்ஸ்கிருத காலேஜ் இதெல்லாம் துவக்கி வைத்த மிகப்பெரிய எந்திர மகானுபாவன் ஒரு பெரிய ரொம்ப பெரிய மனுஷன் அவர். மகாகவி பாரதியாருக்கு முதல்ல ரூ. 100 கொடுத்தது அவர்தான். ஃபர்ஸ்ட்டு மகாகவி பாரதியாருக்கு ரூ. 100 கொடுத்தது மகாகவி பாரதியாருடைய முதல் புத்தகத்த அச்சிட்டதும் அவர்தான். அவருடைய உவே சாமிநாதையர் அத பத்தி அவருடைய என் சரித்திரத்தில எழுதுறார். அதாவது வந்து திருவல்லிக்கேணியில ஜி.ஏ. நடேசன் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் தான் இத மாரி பாரதியார வந்து கிருஷ்ணசாமியர்ட்ட கூட்டின்னு போணுன்ட்டு அவர் சொல்றார். இதுல என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணசாமியர கிண்டல் பண்ணி நெறைய விஷயங்கள சுதேசி மித்திரன்ல பாரதியார் எழுதியிருக்கார். ஸோ ஆனா இவங்க 2 பேரும் நேரடியாக மீட் பண்ணிட்டது இல்ல. கிருஷ்ணசாமி ஐயரும், பாரதியாரும் நேரடியாக மீட் பண்ணிட்டது இல்ல. உவேசாவனுடைய கட்டுரையில அவரு சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, இவரு தான் கூட்டிட்டு போய் நேரா கிருஷ்ணசாமியார் வீட்ல கொண்டு போய் விடுறார். கிருஷ்ணசாமியார பார்த்த உடனே யாருன்னு கேட்கிறார். ஒரு பெரிய மகாகவி, தமிழ்நாட்டு கவின்னு சொன்ன உடனே ஒரு பாட்டு பாட சொல்றார். அப்போ ஒரு பாட்டு பாடின உடனே கிருஷ்ணசாமியாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போறது.
உடனே அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, இதெல்லாம் நான் அச்சிட்டு மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் ஒரு 3000 குழந்தைகளுக்கு இதை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி, இது சீனி விஸ்வநாதனுடைய புஸ்தகத்தில் கூட இதை நோட் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம சீனி விஸ்வநாதன் இப்போ பாரதி சரித்திரம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய புஸ்தகத்தில் கூட இந்த சமாச்சாரங்கள்ல கொஞ்சம் லேசாக இருக்குது. நான் இதை உவே சாவனுடைய காற்றையே நான் விரிவாக உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்கிறேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு மகாகவி பாரதியாருடைய, ஏன்னா எனக்கு அதில் வந்து 2 ஃபேமிலி எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஃபேமிலி. ஒன்று கிருஷ்ணசாமி அவருடைய ஃபேமிலி. 2வது மகாகவி பாரதியாருடைய கவிதைகளை எல்லாம் முதல்ல வண்ணத்துல கொண்டு வந்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது பாரதியாருக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது. ஸ்டார் அப்படி பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி தென்கா தென்காசியில வந்து ஒரு ஸ்டேஷனரி மார்ட் இருந்தது. தென்காசிங்கிறது திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல ஒரு பகுதி. இப்போ தென்காசிங்கிறது மாவட்டமே. அந்த தென்காசி மாவட்டத்துல அந்த ஸ்டார் கடையில வந்து மகாகவி பாரதியார் உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்காரு கடையத்துல இருந்த காலகட்டத்துல. அப்போ அவர் சொல்றாரு, என்னுடைய கவிதைகளை எல்லாம் வண்ணத்துல அச்சிட வேண்டும். ஓவியர்களுக்கெல்லாம் சன்மானம் கொடுக்க வேண்டும். அமெரிக்காவிலிருந்து பேப்பர் வரவழைச்சு வண்ணத்துல அத வந்து அடிச்சு அந்த புஸ்தகத்த குடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றார் மகாகவி பாரதி. அத ஒரு 17, 18 வயசாக இருந்த இளைஞர் டி.எஸ். சொக்கலிங்கம் காது கொடுத்து கேட்கிறார். திருப்பி டி.எஸ். சொக்கலிங்கம் சென்னைக்கு வந்ததற்கு பிறகு தினமணியில ஆசிரியராக பொறுப்பு வகிக்கிறார். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நிர்வாகத்துல பிரச்சனை. டி.எஸ். சொக்கலிங்கம் தினமணியிலிருந்து வெளியில கிளம்பி வந்து தினசரின்னு ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார். அந்த தினசரி பத்திரிகையில பொங்கல் மலர்ல தான் முதல்ல மகாகவி பாரதியாருடைய கவிதைகளை எல்லாம் படம் போட்டு வண்ணத்துல அச்சிட்டது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா டி.எஸ். சொக்கலிங்கம் அவர்கள். அதே மாதிரி முதல்ல யாரு மகாகவி பாரதியாருக்கு பணம் கொடுத்து அவருடைய கவிதையை புஸ்தகமாக்கினது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தேசிய கீதங்கள்ன்ட்டு பேரு. அது கிருஷ்ணசாமி ஐயர். ஸோ அந்த ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய கி. சந்திரசேகரன் நேரா என்ன பண்றாரு, இவங்க 2 பேரையும் அவரை மீட் பண்றாங்க. கி. சந்திரசேகரன் மீட் பண்றாங்க. அப்ப கி. சந்திரசேகரன் சொல்றாரு, எங்களுடைய சொந்தக்காரங்க தான் கலைமகள் பத்திரிகை நடத்துறாங்க. நான் அவங்க 2 பேரையும் அங்க கூட்டிட்டு போறேன். நீங்க அங்க வந்து இது கி. சந்திரசேகரன் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார். இத பத்தி கி. சந்திரசேகரன் ஒரு கட்டுரை இருக்கு. கலைமகள்லயே கட்டுரை இருக்கு. கி. சந்திரசேகரனுடைய கட்டுரை. ஸோ அவங்க 2 பேரும் வந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு கிவாஜாவும் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் எல்லாரும் அவங்கள வரவேற்று, சரி பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறீங்களா, உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஹெல்ப்பை நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கல்கி பத்திரிகையினுடைய முதல்ல அவங்க வந்து கல்கி பத்திரிகை ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ அச்சடிக்கிறதுக்கு இயந்திரத்தை கலைமகளில் இருக்கக்கூடிய பிரிண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஸ் எல்லாத்தையும் அங்கே உங்களுக்கு கொடுத்து அதையெல்லாம் நட்டு போல்ட் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மெக்கானிக் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு சரி செஞ்சது யாருன்னு கேட்டால் கலைமகளுடைய குடும்பம். கலைமகளுடைய குடும்பத்தின் மூலமாக தான் கல்கியினுடைய முதல் இதழை பிரசுரமானது. அதுக்கு முக்கிய காரணகர்த்தா வந்து இவங்க 2 பேரும் வந்து பார்த்து கி. சந்திரசேகரன் தான் அதுக்கு முக்கிய காரணகர்த்தாவாக இருந்தது. ஆகவே இவங்க 2 பேரும் பிற்காலத்தில் சீதாரவி அவங்க மேடம் இருக்கிற முடிய ராமரத்னம் அவர்களுடைய படத்தை வந்து பெருசாகவே மாட்டி வச்சுருந்தாங்க கல்கி ஆஃபீஸில். நானே பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் பின்னாடி அதை நாங்கள் அதை எடுத்துன்னு வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து நாங்கள் மாட்டி வச்சோம் ராமரத்னம் சாருடைய படத்தை. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஈடுபாடு வந்து கலைமகளோட கல்கிக்கு இருந்தது. அதோடு மட்டும் இல்லை, கல்கியும் சரி கலைமகளும் சரி, நான் வந்த போதும் கூட நாங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டுப்போம், நீங்கள் என்ன அட்டையில் போடுறீங்க, யாரை போடுறீங்க நீங்கள் அட்டையில், கோகுலு படம் வரைகிறாரா, இல்லை இவர் நம்ம மணியன் செல்வன் வரைகிறாரா, ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுறதே அவங்களும் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கஷ்டமாக போயிடும். அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன மாதிரியான இது கொண்டு வர போகிறீங்க, ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டுப்போம். ஸோ அந்த அளவுக்கு எங்கள் 2 பத்திரிகைகளுக்குள்ளும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இல்லாமல் இருந்தது. அதுக்கு காரணகர்த்தா வந்து இவங்க 2 பேர் தான். இதில் ராஜாஜியை பற்றி இன்னொரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிங்கன்னா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அவருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சிருத்துன்னு தெரிஞ்ச பொழுது அப்போ வந்து 93 நம்ம இந்த சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் வந்து கலைமகள் இல்லை, முண்டக்கினி அம்மன் கோல் ஷீட் அட்ரஸில் தான் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது. அதில் மாடிப்படி ஏறி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டினாலும் ராஜாஜி. கலைமகளுடைய பத்திரிகை நம்ம வீட்டுக்கு தினசரி வரணும், மாதம் வரணும் என்பதற்காக மாடிப்படி ஏறி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டினார். இதெல்லாம் எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த குறிப்புகளை எல்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இதெல்லாம் மிகப்பெரிய எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய சௌரியம். அதாவது எங்களுக்கு என்று சொல்கிறது வந்து கலைமகளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து மகாகவி பாரதியார், நான் அவரை பற்றி வேற கதை சொன்னேன். ஆனால் மகாகவி பாரதியார் வந்து அவர் கைப்பட எழுதிய முதல் கவிதை, அந்த கவிதை பற்றி நிறைய பேர்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம். ஆனால் அந்த கவிதையை அவர் கைப்பட எழுதின அந்த முதல் கவிதையினுடைய இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பாரதியாருடைய சகோதரர்
அவர் பேர் விஸ்வநாதன்ட்டு பேர். அந்த விஸ்வநாதன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, சின்னசாமி ஐயருக்கு வந்து பாரதியாருடைய அம்மா ஒண்ணு, இன்னொரு மனைவி. அவர் இங்க இறந்து போனதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. அதில பிறந்தவர் தான் விஸ்வநாதன்ட்டு பேரு. பாரதியாருடைய சகோதரர் அவர். அவர் அத வந்து அந்த அந்த கையெழுத்த பார்த்துட்டு, அத நேர எடுத்துட்டு வந்து 1900 அது 76 77 எனக்கு கரெக்ட்டா ஞாபகம் இல்ல. அந்த காலகட்டத்தில கீவாஜாவ வந்து பார்க்குறார். பார்த்துட்டு என்னுடைய பழைய ஃபைலெல்லாம் நான் தேடி பார்த்தேன். அப்போ பாரதியாருடைய அவருடைய கைப்பட எழுதின இந்த கவிதை வந்து எனக்கு கிடைச்சது. அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இத கலைமகள்ல பிரசுரம் பண்ணலாம். இது சம்பந்தமா நான் ஒரு கட்டுரை எழுதி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி, அவரு விஸ்வநாதன் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதி கலையில குடுக்குறார். அதுல என்ன விசேஷம்னு கேட்டீங்கன்னா, இத வந்து கிவாஜாவுடைய சன் சுவாமிநாதன் என்கிட்ட சொன்னது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டிராமா எப்படி நம்ம வசனங்கள் எழுதுவாங்களோ, அது மாரி என்கிட்ட வந்து ஒரு நடிச்சே காமிச்சார் சுவாமிநாதன் என்கிட்ட. அது அந்த 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 அவர் கொண்டு வந்து குடுத்த விஸ்வநாதன் குடுத்த உடனேயே, கிவாஜா வந்து எழுந்திருந்து நின்னு அந்த கவிதைய வாங்கிட்டு, அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருடைய ஒரிஜினல் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க பார்த்துட்டு, அவருக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். நம்ம அத கலைமேடைல போடப் போறோம்ன்னு சொல்லி. அந்த காலகட்டத்தில கலாட்சேத்ராவுல வந்து ஒரு பிளாக் மேக்கர் இருந்தார். அவர் யாருன்னா நாச்சியப்பன் பேரு. பின்னாடி அவர் தான் பெரிய சுவாமிகள் ஆனார். அது செட்டியார்களுக்கெல்லாம் ஒரு மடம் இருக்கு. அந்த மடத்தினுடைய சுவாமிகளாக ஆனது இந்த நாச்சியப்ப சுவாமிகளாக பின்னாடி ஆனார். அவர் தான் எங்களுடைய எம்எல்ஜேக்கு, எங்களுடைய நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் பிளாக் மேக்கிங் நானே போய் அவர போய் பார்த்து அவர்ட்ட இருந்து பிளாக் வாங்கக்கூடிய காலத்திலேயே நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அவர்ட்ட கொண்டு போய் இத போய் குடுக்குறார். குடுத்து ஏன்னா அப்பல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிற மாரியான பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி இல்ல. ஸோ அத பிளாக் பண்ணி, அத அப்படியே அந்த அவருடைய ஒரிஜினல் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க போட்டுட்டு, அப்புறம் அதுக்கு பாரதியார் படத்தையும் வச்சு, அப்புறம் அவருடைய மேட்ரையும் போடணும். விஸ்வநாதனுடைய மேட்ரையும் போடணும். அதுக்காக வேண்டிய கீவாஜாவையே கொண்டு போய் குடுக்குறார். கீவாஜாவுக்கு என்னடான்னா, இது வந்து திருப்பி விஸ்வநாதன் கையில குடுக்கணும். இது எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிறக்கூடாது. அதனால 2, 3 அந்த காலத்தில பெரிய அளவுக்கு ஃபோன்லாம் வேற கிடையாது. ஸோ 2, 3 தரம் கலாக்ஷேத்ரா அவங்க உள்ளுக்குள்ள அந்த காலனி உள்ளுக்குற ஆஃபீஸுக்கு வந்து அவர வந்து பார்த்து, "நீ சீக்கிரம் பண்ணி குடுத்துருப்பா. இந்த இஷ்யூல போடுறதோட மட்டும் அது தொலைஞ்சிடக்கூடாது. அதுதான் எனக்கு பெரிய கவலை." அப்படின்ட்டு சொல்லி, அத வாங்கிட்டு தலைமேல அந்த பிளாக்க வச்சுண்டு, ஏன்னா அவருடைய கவிதைய அவர் அலுவலகத்துக்கு எடுத்துன்னு வந்திருந்த பொழுது, ஏன்னா பாரதியார் மேல ஹிவாஜாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய மரியாதை இருந்ததுங்கிறதுக்காக நான் அத சொல்றேன். தலைமேல அத வைத்துக்கொண்டு ரொம்ப அதுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை குடுத்து தான் அலுவலகத்துக்கே அவர எடுத்துட்டு வந்தாராம். அப்படித்தான் கலைமகள்ல வந்து மகாகவி பாரதியாருடைய முதல் கவிதையானது அங்க தான் பிரசுரமாச்சு. இதுவும் நீங்க சீனி விஸ்வநாதனுடைய புஸ்தகத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் ஒரு சிறு குறிப்பு இருக்கும். ஆனா இதனுடைய விவரங்கள் எல்லாம் இந்த கட்டுரைய பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க யாராவது ஆசைப்பட்டீர்கள் என்று சொன்னால், எங்களுடைய கலைமகள் அலுவலகத்தில இதெல்லாம் நாங்க இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையுமே டிஜிட்டல் லெவல்ல எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணுங்கிற முயற்சியில இப்ப நாங்க இறங்கியிருக்கோம். அது ஒரு பெரிய முயற்சி. அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ, நீங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அது அது செலவினுடைய இது வந்து ரொம்ப பெரிய அதிகமான ஒரு செலவு. ஆனா அடுத்த தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய பொக்கிஷங்களை எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான கடமை அப்படிங்கிறதுனால அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது பார்க்கணும், அது மாரி ஏதாவது இருந்ததுன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, எங்க கலைமகள் அலுவலகத்தில நாங்க ஸ்லைடா போட்டு காமிக்கிறதுக்கு ஏன்னா நெறைய பொக்கிஷம். நாங்க அத யார்ட்டயாவது குடுத்தோம்னா, அது வேற விதத்துக்கு யாராவது பயன்படுத்திறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால, ஒரு 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 இளைஞரை எங்க ஆஃபீஸுக்கே வரவழைச்சு, அவன வச்சே நாங்க தினசரி வந்து ஒரு 40 பக்கம், இல்ல 50 பக்கம் டிஜிட்டல் பண்ணி, அத எடிட் பண்ணி, அத சரி பண்ணி முயற்சியில ஒரு 2 மாசமா அந்த வேலைகள நடந்துட்டு இருக்கோம். அதுல கிடைச்சது இவருடைய கையெழுத்து, அது சம்பந்தமான கட்டுரைகள். கலைமகளுடைய பெரிய வெற்றிக்கு என்ன காரணம்னா, நல்ல விஷயங்கள் கலைமகளை தேடியும், கிவாஜாவை தேடியும் வந்தது. எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சௌரியம், கலைமகளுடைய பெரிய சௌரியம் என்னன்னு கேட்டா, சில விஷயங்கள் நாங்க தேடி போறதை விட, அந்த விஷயங்கள் கலைமகளை தேடி வந்ததுன்னா, அந்த அளவுக்கு கலைமகள் பேர்ல எல்லாருமே ஒரு பெரிய மரியாதை வச்சிருந்தாங்க. வாசகருக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருந்தது. எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருந்தது. யார் யாரெல்லாம் கலைமகளோடு சம்மந்தப்பட்டிருந்தார்களோ, அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை. அதனால தான் எங்களால அவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் சாதிக்க முடிந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கலைமகள் கதைகள் நிறைய வெளியானது அதன் சிறப்பு. குடும்ப பாங்கான கதைகள். இது வந்து ஒரு லைன்ல தான் நான் அத போட்டிருக்கேன். நீங்க இந்த படத்தெல்லாம் கொஞ்சம் உத்து பாருங்க. அந்த காலத்து படத்துலருந்து ஆரம்பிச்சு, சுப்புன்னு ஒருத்தர் அந்த காலத்துல வரைஞ்ச படம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் உள்பட வெவ்வேறு ஆட்களுடைய படம். நான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர காமிக்க முடியாது ஒரு ஸ்லைடுல. இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எழுத்தாளர்கள் மீது அவங்க குடுக்கக்கூடிய படைப்ப சிவாஜா எவ்வளவு தூரத்திற்கு உன்னிப்பாக பார்ப்பாரோ, அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்கள் வரைஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய படத்தையும் மிக உன்னிப்பாக பார்ப்பார் கிவாஜா. ஏன்னா, அவருக்கு ஓவியத்தின் பேர்லயும் ஒரு பெரிய டேஸ்ட் இருந்தது. அது இல்ல முக்கியம்.
அதை விட முக்கியம் என்னடான்னா, இன்றைய தேதி வரை, அது இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய கலைமகள் வர, நாங்க மிக கௌரவமான ஓவியங்களை மட்டும் தான் கலைமகளில் பிரசுரம் செய்வோம். அதற்காக தான் இந்த படத்த உங்கள்ட்ட நான் போட்டு காமிச்சேன். ஒரு சின்னதா பெண்களுக்கு ஆடை விலகி இருந்தாலோ, அரைகுறை ஆடையாக இருந்தாலோ, எங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஆடைய போட்டு விட்டுருவார். ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது ஒரு ஓவியர் அது மாரி வரைஞ்சு குடுத்தார் அப்படின்னா, எங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு வேணுங்கிற டிசைனை நாங்களே ஒரு டெய்லர உருவாக்கி, நாங்களே அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நாங்க செஞ்சு விட்டுருவோம். அதேமாரி அவங்களுக்கு குங்குமம் வைக்கணும் அப்படின்னு நெனச்சோம்னா, நாங்களே செந்தூரம் வச்சு விட்டுருவோம். வெற்றியினுடைய சின்னம் செந்தூரம். அதனால அதையும் நாங்க செஞ்சிருக்கோம். எங்க பத்திரிகையில அந்த கேரக்டர் யாரு? ஒருவேளை அந்த கேரக்டர் வேற கேரக்டரா இருந்தா நாங்க அது மாரி பண்ண முடியாது. நம்ப கேரக்டராக இருந்தால் அதையும் கலைமகள் செஞ்சிருக்கு. அதுக்காகத்தான் இந்த படங்கள நான் காமிச்சதுக்கு முக்கிய காரணம், எவ்வளவு தூரத்திற்கு எழுத்தாளர்கள் மீது நாங்கள் அக்கறைகள் எடுத்துக்கொண்டோமோ, அதே அக்கறைய நாங்க ஓவியர்கள்ட்டயும் நாங்க எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா ஓவியர்களாக இருக்கக்கூடியவர் மத்த பத்திரிக்கை அவங்க எப்படி வேணாலும் வரையலாம். அத பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்ல. ஆனா எங்க பத்திரிகை படிக்கக்கூடியவர்கள் கலைமகள ஒரு கௌரவமாக நினைக்கிறார்கள். கலைமகள் ஒரு வீட்ல இருந்தது அப்படின்னா, அந்த வீட்டுக்குள்ள தாராளமா உள்ளுக்குள்ள நுழையலாம் என்கின்ற எண்ணம் பல பேருக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு. நீங்க உங்க டேபிள்ல கலைமகள் உங்க வீட்ல இருந்ததுன்னா, ஓஹோ! இந்த வீட்ல இருக்கக்கூடியவங்கலாம் கெட்டிக்காரங்க தான் போலருக்கு. நல்ல விஷயத்த தான் படிப்பாங்க போலருக்கு. அப்படிங்கிற எண்ணம் இன்றளவும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, நாங்க எழுத்தாளர்கள மட்டும் கவனிக்கல. ஓவியர்களையும் கவனிக்கிறோம். நீங்க இந்த படத்த இது ஒரு சாதாரண சாம்பிள் தான். இது வந்து முழுமை இல்ல. நாங்க கலர் படங்கள் இருக்கு. நான் ஏன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படங்களா எடுத்துட்டு வந்தேன்னா, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லயே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க எப்படி படம் போட்டுருக்கோம், என்ன மாரி அமைப்பு செஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்காகத்தான் இத வந்து ஒரு ஒரு முன்னோட்டமா தான் உங்கள்ட்ட நான் அதை காமிச்சேன். இது வந்து அங்க இருக்கிறது வந்து அகிலன். அடுத்தாப்புல இருக்கிறது வந்து அனுத்தமா. இவங்க வந்து லட்சுமி ராஜரத்னம். இவங்க வந்து திருமதி கமலா சடகோபன். அ இவங்க வந்து கலைமகளுக்கு இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இது மாரி நெறைய எழுத்தாளருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகம். ஆனா, இவங்க குடுத்திருக்கிற விஷயம் வந்து கலைமகள ஒரு பெரிய அடுத்த ரேஞ்சுக்கு எடுத்துட்டு போச்சு. அ அகிலன் அவர்களுடைய கதைகள் எல்லாமே இங்க கலைமகள்ல தான் நெறைய கதைகள். நான் அத கூட ஒரு கூட்டத்தில சொன்னேன். அதாவது அகிலன் சார பொறுத்த வரையில, அவர் திருநெல்வேலியிலிருந்து கதைகள்லாம் எழுதிட்டுருந்தார். அப்ப திருநெல்வேலியில அவருக்கு வேல. சந்திரவிலாசன் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு திருநெல்வேலியில. அந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு, அதுக்கு எதுத்த மாரி கைலாசபுரத்தில ஏதோ ஒரு ரூம் போட்டு குடுத்தாங்களாம் அவங்களுக்கு. அந்த ரூம்ல உட்காந்துட்டு கதைகளெல்லாம் எழுதி போஸ்ட்ல அவர் வந்து அங்கேருந்து அனுப்புவார். ஸோ கதை நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சு, கிவாஜா அந்த கதைகளை எல்லாம் பிரசுரம் செய்தார். இங்க அலைன்ஸ் ஸ்ரீனிவாசன் அலைன்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கு. அந்த அலைன்ஸினுடைய குப்சாமி ஐயரும், கிவாஜாவும் ஒரு மிக நெருங்கிய நண்பர்கள். அங்க அடிக்கடி போவார். கிவாஜா அடிக்கடி அந்த இடத்துக்கு போவார். அந்த காலத்துல எல்லாருமே எல்லா இடத்துக்கும் போவாங்க. ஒரு வித்தியாசமே இல்ல. எல்லா அலுவலகத்திற்கும், எல்லா பத்திரிகை அலுவலகத்திற்கும், எல்லா பதிப்பகத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும், எல்லாருமே நம்ம நண்பர்களாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருந்தது. ஒரு பெரிய மரியாதை. எனக்கு இருக்கிற ஐடியாஸ் அவங்களுக்கு குடுப்பேன். அவங்களுக்கு இருக்கிற ஐடியாஸ் என்கிட்ட வாங்கிப்பேன். ஒரு குடுக்கல், வாங்கல். அதுல ஒரு பெரிய அது அது ஒரு காலகட்டம். 1940ஸ், 1950ஸ்லாம் அது மாதிரியான ஒரு எண்ணப்போக்கு நெறைய இருந்தது. அப்ப அவர் போன நேரத்துல அங்க உட்காந்து ஏதோ பேசிட்டு இருக்காரு. அகிலன் ஒரு ஓரத்துல உட்காந்துருக்காரு. அகிலனுக்கு இவர் தான் கீவாஜாங்கிறது தெரியாது. அப்ப பக்கத்துல இருக்கப்பட்டவர் சொல்றாரு, "அந்த ஒருத்தர் குடுமி வச்சிருக்காரு பாத்தியா? அவர் தான் உன் கதையெல்லாம் போடுறாரு. அவர் தான்ப்பா கீவாஜான்னு" சொல்றார். அதுக்கு அப்புறம் தான் அகிலன் வந்து அவர்ட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறார். அந்த அகிலன் தான் ஞானபீட விருது வாங்கியவர் அந்த அகிலன். கலைமகள் மூலமாக நுழைஞ்சு, அவருடைய கதைகள் வந்து அ சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்தில அன்றைய தேதியில கலைமகள்ல நெறைய சுதந்திர போராட்ட சம்பந்தமாக நெறைய விஷயங்கள நாங்க பதிப்பு செய்திருக்கோம். பிரிட்டிஷ்காரர்கள கொஞ்சம் கூட அஞ்சாமல், இன்னும் சொல்லப்போனா கீபாஜா அவர்களே பாரத மாதா பள்ளி எழுச்சி அவர் பாடியிருக்கார். அவர் பாட்டு எழுதி ஜோதிங்கிற பேர்ல வரும். கிவாஜாவினுடைய கவிதைகள் எல்லாம் கலைமகள்ல ஜோதிங்கிற பேர்ல வரும். கிவாஜாவ பொறுத்தவரையில முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து ஒரு கதர் கோஷ்டி. அவருடைய கடைசி காலகட்டம் வரை அவர் வந்து கதர் தான் போடுவார். கதர தவிர வேற எதுவுமே கிவாஜா அவர்கள் போட்டதில்ல. எல்லா இடத்துக்கு போறதா இருந்தாலுமே கதர்ல தான் போவார். நெறைய அ அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கிவாஜான்னு சொன்ன உடனே நெறைய பேருக்கு ஸ்லைடே தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். இந்த கதர வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லைட வந்து சார் பண்ணியிருந்தார். நான் சிவராமன பார்க்கறதுக்காக, ஏஎன்எஸ்ஸ பார்ப்பதற்காக நேரா வந்து தினமணி ஆஃபீஸுக்கு ஒரு தரம் போறார் கிவாஜா. அப்படி போய் கொண்டிருந்த நேரத்தில சிவராமனுக்கு ஜலதோஷம். ஸோ, அதனால அவர் வந்து சிவராமன் என்ன பண்ணாருன்னா, அ அந்த ஜலதோஷத்தில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார். அப்போ வந்து அவரு கிவாஜா வந்து சொல்றார்,
நீயும் நானும் இருக்கிற இடத்துல இருமலுக்கு வேலை இல்ல. ஏன்னா இவரு இருமுறதுக்கு, அவரு நம்ம 2 பேரும் இரும வேண்டாம். ஏன்னா அவர் ஜலதோஷத்துல இருமின்னு இருக்கார். ஏஎன்எஸ். நீயும் நானும் இருக்கிற இடத்துல இருமலுக்கு வேலை இல்ல. ஏன்னா நம்ம 2 பேருமே கதர் கோஷ்டி. இங்க இருமல். ஏன்னா இருமல்லே இல்ல. உங்கட்டயும் வேஷ்டி மல் இல்ல, எங்கிட்டயும் வேஷ்டி மல் வேஷ்டி இல்ல. அந்த காலத்துலலாம் வேஷ்டிய மல் வேஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இரு மல்லுக்கு இங்க வேலை இல்ல. ஏன்னா நீங்களும் கதர் கோஷ்டி, நானும் கதர் கோஷ்டி. அந்த அளவுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போகக்கூடிய நேரத்துல, ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லக்கூடிய அந்த சொல் பிரயோகங்கள்லாம் பார்த்தா, அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த மாரி இவங்களெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருடைய அறிமுகம் என்பது அனுத்தமா அவருடைய அறிமுகம் கிவாஜாவுக்கு கிடைத்தது. இவங்க வந்து நெறைய லாங்குவேஜ் தெரிஞ்ச ஒரு லேடி. அவங்க எல்லாரும் அத்தை, பாட்டி கதை எழுதுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல, இல்ல. ஒரு 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 நாளைக்கு திடீர்னு கிவாஜா வந்து அனுத்தமா வீட்டுக்கு போறாரு. அனுத்தமாவுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் உள்ளுக்குள்ள வரவேற்று, கிவாஜா உள்ளுக்குள்ள கூட்டின்னு போய், கிவாஜாக்கு என்ன காஃபி குடுக்கணுமா? டீ குடுக்கணுமா? என்னன்னு தெரியாம தடுமாறின்னு இருக்காரு. அப்போ அனுத்தமாவுடைய மதர் இன் லா வராங்க. வந்து அவங்க சொல்றாங்க, "இல்ல அவருக்கு வந்து காஃபி பிடிக்கும். நான் குடுத்துடுறேன்னு" சொல்லி அந்த அம்மா காஃபி ரெடி பண்றாங்க. அப்ப அனுத்தமாவ வந்து எங்கன்னு கேட்கிறார் கிவாஜா. கிவாஜா தன்னுடைய தங்கையாக நினைத்த ஒரு பெண்மணி அந்த அம்மா. அப்ப கேட்கிறாரு. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, ரஷ்யன் கான்சுலேட்ல வந்து ரஷ்யன் லாங்குவேஜ்ல வந்து ஒரு பேப்பர் படிக்கிறதுக்காக அனுத்தமா போயிருக்காங்க. இத கிவாஜா எழுதுறாரு ஒரு கட்டுரையில. ஸோ இந்த அம்மா இருக்காங்களே, அனுத்தமாவ வந்து ஒரு சாதாரண சிறுகதையாளர் நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது. அந்த அம்மா அதாவது கலைமகள்ல வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களுமே, அவங்களுக்கு பின்னாடியுமே ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியுமே ஒவ்வொரு ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் சொல்லப்போனா நேரமே அதுக்கே ஜாஸ்தி நேரம் ஆயிரும். அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சரியான ஆளுமைகளை கிவாஜா கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறது தான் அதில முக்கியமான பாயிண்ட். என்னன்னா கிவாஜா சாதாரணமான எழுத்தாளர்கள ஊக்குவிக்கல. அவருக்கு தெரியும் இந்த எழுத்தாளன பார்த்தா அவன கொண்டு வரணும். மேல எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு குடுக்கணும். கலைமகள பொறுத்த வரையில இன்றைய தேதி வரையில் புதுசா யாரு எழுத வந்தாலும் நல்ல சரக்கு இருந்தது அப்படின்னா, நிச்சயமாக அவங்கள மேல கொண்டு வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை கலைமகள் பத்திரிகை. அடுத்தாப்புல வந்து லட்சுமி ராஜரத்னம். இந்த அம்மா எங்கள்ட்ட கதை எழுத ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்தில தான், கலைமகளுடைய சர்க்குலேஷன் 85,000க்கு போச்சு. இன்னைக்கு அதனுடைய சர்க்குலேஷன் அதில 1/5 தான் நாங்க இருக்கோம். ஏன்னா நான் வந்து கலைமகளுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன சொல்றதில்ல. நான் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா இந்த காலத்தில கலைமகள் மாரியான பத்திரிகை எவ்வளோ போகுங்கிறது உங்களுக்கு நான் உங்கள்ட்ட 40,000 போறது, 50,000 போறது நான் வந்து சொல்லறதுக்கு முடியாது. எங்க பத்திரிகை அவ்வளோலாம் போகல. 15,000 காப்பி தான். நான் அடிக்கிறதே அவ்வளோதான் அடிக்கிறேன். அப்ப எப்படி கடையில போய் நான் 40,000, 30,000 போய் விற்க முடியும்? ஆனா அவங்க இருக்கக்கூடிய அவங்க கதை எழுதின காலகட்டத்தில, இலங்கையிலிருந்து படகுல ராமேஸ்வரத்திற்கு வந்து, கதையினுடைய சஸ்பென்ஸ் என்ன தெரியணுங்கிறதுக்காக இங்க வாங்கிட்டு திருப்பி படகுல ஏறி இலங்கைக்கு போவாங்க. யாழ்ப்பாணத்துக்கு போவாங்களாம். அந்த அளவுக்கு கலைமகளுடைய ரீச் இருந்தது. அதுக்கு காரணம் இவங்கள போன்ற எழுத்தாளர்களால் தான் அது முடிஞ்சது. அப்புறம் வந்து கமலா சடகோபால். இவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்கள பத்தி நெறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கோபு சாருடைய மனைவி. காதலிக்க நேரமில்லை சொன்னா உடனே டக்குனு அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துரும். அதனுடைய கதை வசனகர்த்தா. ஸ்ரீதருக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய திரு கோபு அவர்கள். அவருடைய மனைவி தான் கமலா சடகோபன். அவர் பேர் வந்து சடகோபன். கோபு சாருடைய பேர் வந்து சடகோபன்ங்கிறது தான் அவருடைய பேரு. இவங்க வந்து இவங்களுடைய கதை வந்து ஒரு புது டைமென்ஷன கலைமகளுக்கு வந்து குடுத்தது. கலைமகளுடைய ஃபேஸையே இது வந்து கொஞ்சம் மாத்தித்துன்னு சொல்லலாம். இன்னும் சொல்லப்போனா, இவங்க கதை ஒண்ணு, சூடாமணி மேடத்தோட கதை ஒண்ணு. இவங்க 2 பேருடைய கதையுமே ஏன்னா வெறுமனே குடும்ப பாங்கான கதைகளிலிருந்தும் கொஞ்சம் மாறுபட்டு, இது எப்படி மருத்துவத்த உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வரலாம்? இன்ஜினியரிங் எப்படி உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வரலாம்? அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறைகள எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம்? அப்படிங்கிறதெல்லாம் குடுத்த ஒரு பெரிய அம்மா அந்த கமலா சடகோபன். நான் சூடாமணிய மட்டும் ஏன் இங்க வெறும படம் போடலன்னு கேட்டீங்கன்னா, சூடாமணி வந்து கலைமகள் மட்டும் இல்ல. நெறைய கதைகள் சூடாமணியுடைய கதைகள் கலைமகளுக்கு வந்தது. ஜானகிராமன் சாருடைய கதைகளும் நெறைய கதைகள் கலைமகள்ல வந்தது. இப்படி நான் ஒவ்வொருத்தரையா பத்தி சொல்லிட்டு போனா, அதுக்கே டைம் நெறைய ஆயிரும். எனக்கு குடுத்திருக்கக்கூடிய 1 மணி நேரத்தில, சில பேர்கள மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி எப்படி கலைமகள் வந்து திறம்பட இருந்ததுங்கிறதுக்காக தான் இத சொல்றேன். இவங்க எழுதின இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, இவங்களுடைய முதல் கதையும் கலைமகள். இவங்களுடைய கடைசி கதையும் கலைமகள். இவங்களுடைய முதல் கதை எழுதினதும் கலைமகள் தான் எழுதினாங்க. நான் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில இவங்க இறக்கறதுக்கு ஒரு ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி என்கிட்ட டெலிஃபோன்ல பேசினாங்க. நான் தீபாவளி மலருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேனே கிழம்பூர் சார், அந்த கதை போடுறீங்களான்னு கேட்டாங்க. நான் கதை போடுறேம்மா, உங்க கதைய ஆர்டிஸ்ட்லாம் பண்ணியாச்சு. 17வது ஃபாரத்தில வந்து உங்களுடைய கதை வருதும்மான்னு நான் அவங்கள்ட்ட ஃபோன்ல சொன்னேன். அவருடைய பையன் வந்து இப்ப காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவங்களுக்கெல்லாம் நெறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Facebookல பார்த்தா பார்த்துருந்துருக்கலாம்.
அவர் என்னை டெலிஃபோனில் கூப்பிட்டு, "சார் அம்மாவோட கதை, அம்மா நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன், புஸ்தகத்தை அனுப்பிச்சிடுறேன்." அந்த புஸ்தகத்தில் கதை வருதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு கதையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்து போனாங்க. அவங்களுடைய முதல் கதை வந்ததும் கலைமகள்ல, அவங்களுடைய கடைசி கதை வந்ததும் கலைமகள்ல. இது மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்காரு. அத நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஸோ இவங்களுடைய இது மாரியான ஆட்கள்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சதுனால, இது வந்து ஒரு சாம்பிள் தான். இது மாரி பலவிதமான ஆட்கள். அதாவது நம்ப நெனச்சு பார்க்க முடியாத பல ஆளுமைகளுடைய கட்டுரைகள்லாம் கலைமகளுக்கு வந்தது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய கௌரவமாவே கலைமகள் வந்து நினைக்கிறது. இது வந்து இவங்க 2 பேரையும் நான் குறிப்பிடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர் இந்திரா சௌந்தரராஜன், இவர் வந்து தேவி பாலா. இவங்க 2 பேருடைய முதல் கதையும் கலைமகள்ல வந்த கதை தான். ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டோரி வந்து இன்னைக்கும் தேவி பாலா எந்த இடத்துக்கு போனாலும், என்னுடைய தாய் வீடுன்னு அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம். எந்த மீட்டிங் போனாலும், அது சினிமா மீட்டிங்கா இருக்கலாம், அப்படி இல்ல ஏதாவது டிவி சீரியல் பண்ணப்பட்ட குடுக்க மீட்டிங்கா இருக்கலாம், இல்ல தெலுங்கு டப்பிங்க்காக வேண்டி அவர கூப்பிடக்கூடிய இடத்து டிஸ்கஷனுக்கு போனாலும் சரி, அவங்கள்ட்ட அவர் தன்னை சொல்லிக்கிறது வந்து நான் கலைமகள் ப்ராடக்ட்டு, கலைமகள்லேருந்து தான் நான் வந்தேன். இன்னைக்கு நெறைய கதைகளுக்கு வந்து கிளைமேக்ஸ மாத்தி குடுக்குறது, ஸ்டோரீஸ சரி பண்ணி குடுக்குறது, இப்படி நெறைய வேலைகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் தேவி பாலா அவர்கள். அந்த தேவி பாலாவினுடைய தேவி பாலான்ட்டு ஒரு ஆள கண்டுபிடிச்சது 1978ல கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, கலைமகள் தான் கண்டுபிடிச்சது. சிவாஜா சார் தான், "இவன் நல்லா எழுதுறான், இவன் நல்லா வருவான்." அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அவருடைய முத்திரை கதைய முதல்ல கலைமகள்ல போட்டிக்கு வந்த அவருடைய கதைய வந்து போட்டாங்க. இன்னைக்கு வந்து சாருடைய ரீச்சுங்கிறது உங்களுக்கு நெறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். டிவியில வந்து இவருடைய சீரியல் தான் இன்னைக்கு நெறைய வந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா, கலைமகள்ங்கிறது வந்து ஒரு பிரிண்ட் மீடியால மட்டும் இல்ல. இது தயார்படுத்தின ஆட்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு பல மீடியாக்கள்ல இருக்காங்க. ஒரு மீடியாவுல இல்ல. வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்காங்க. அத சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் ஒரு படத்த போட்டேன். இந்திரா சௌந்தரராஜன பொறுத்தவரையில, இவருடைய முதல் கதை, கடைசி கதை 2மே அ இவருடைய எழுத்து. கதைன்னு சொல்ல முடியாது அத. இவருடைய எழுத்து. ஏன்னா கடைசி கட்டுரை எழுதினார் அவர் இருக்காரு இல்லையோ. 2மே கலைமகள்ல வந்தது. இவர பொறுத்தவரையில என்னன்னா, எழுத்தாளர்ன்னு நெனச்சு கொண்டிருந்தேன் நான் இவர. ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் அ அப்படிங்கிற மாரி தான் என்னுடைய நினைப்பு. எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் அவர். அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, அவர் வந்து டிவிஸ்லருந்து வெளியாகக்கூடிய அவங்க ஹவுஸ் மேகசினுக்கு வந்து அவர் எடிட்டரா இருந்தார். சுரேஷ் கிருஷ்ணாவுடைய ஆஃபீஸ்ல வந்து அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய மேகசினுக்கு அவர் எடிட்டரா இருந்தார் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொல்லி, அவருக்கு டேஸ்ட் வந்து நான் கேட்டேன், "எப்படி உங்களுக்கு இந்த லே அவுட்டு, இந்த மேட்டர எங்க போடுறது? இது வேற எப்படி போடுறது? இதெல்லாம் எப்படி சார்? எப்படி நீங்க இதெல்லாம் எங்க கத்துண்டீங்க?" ஏன்னா பேசிக்கா நீங்க வந்து ஒரு ஒர்க்கரா இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல டிவிஸ்ல வளர்ந்து வந்தவர் அவர் இருக்கார் இல்லையோ? "எப்படி சார்?" கேட்டேன். எல்லாமே எங்க கலைமகள் தான். என்னுடைய குருநாதர் தான். சிவாஜா தான். அவருடைய ஒவ்வொரு பழைய இதழ்கள்லாம் பார்த்து, எப்படி அவங்க படத்த வைக்கிறாங்க, எப்படி அவங்க வந்து துணுக்கு போடுறாங்க, எந்த இடத்துல பேட்டி இருக்கு, எந்த இடத்துல கவிதை குடுக்குறாங்க, இந்த ஃபார்மெட்லாம் நான் முழுசும் உத்து பார்த்து, அதுவும் குறிப்பா தீபாவளி மலர. அத நான் எடுத்து பார்த்தேன். அது மூலமாகத்தான் நான் நான் எந்த பத்திரிகை ஆஃபீஸுக்கும் போகல. எங்கேயும் போய் இத படிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டிய அந்த ஒரு ஜேர்னலிசம் எந்த ஒரு கோர்ஸ்லயும் நான் சேரல. ஆனா, என்னுடைய முதலாளி சுரேஷ் கிருஷ்ணாவுக்கு என் பேர்ல ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. அத வச்சு எனக்கு வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஜேர்னல் நடத்துறதுக்கு என்கிட்ட முழு பொறுப்பையும் கையில குடுத்தார் அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து சொன்னார். ஸோ, அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. நம்ம கலைமகள் மூலமாக ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனில ஒரு ஹவுஸ் மேகசின வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ரைட்டர் கையில குடுக்குறாங்க அப்படின்னா, கலைமகளுடைய ரீச் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி. அதோடு மட்டும் இல்ல. அவர் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தவர் திடீர்னு ஒன் ஃபைன் மார்னிங் பார்த்தா, சித்தர்கள பத்தியும், பெரிய புராணங்கள பத்தியும் உபன்யாசம் வேற பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சு விட்டார். எப்படி கிவாஜா வெவ்வேறு பரப்புகளுக்கு போனாரோ, அது மாரி இந்திரா சௌந்தரராஜனுடைய பரப்பளவுங்கிறது வெவ்வேறு விஷயங்களுக்கும் அவருடைய விஷயதானங்கள் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சு விட்டார். ஸோ இதெல்லாம் அதுவும் கேட்டேன் நான் எப்படின்ட்டு. எல்லாமே கலைமகள்ல கிவாஜாவினுடைய சொற்பொழிவுகள எல்லாத்தையும் படிச்சு அது மூலமா தெரிந்து கொண்டதுங்கிறது ஏராளம் அப்படின்னு இந்திரா வந்து அவர்கள் என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவார். ஒரு நல்ல நண்பர். இப்ப இல்ல, ஆள் இல்ல. இல்லாட்டாலுமே கூட நான் இருக்கிறவங்கள மட்டும் சொன்னா போறாது. இல்லாதவர்கள் என்னெல்லாம் கலைமகளுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எப்படி கலைமகளால பயனடைந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த 2 பேரையும் சொன்னேன். இன்னைக்கு காலகட்டத்தில நெறைய இளைஞர்கள் என்கிட்ட வந்திருக்காங்க. அடுத்தாப்புல இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு அவங்கள பத்தியும் நம்ம பேசலாம். இப்போதைக்கு இவங்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உங்கள்ட்ட சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இவங்க 2 பேர பத்தியும் சொன்னேன். இத பார்த்த உடனே பயப்படாதீங்க. இன்னைக்கு ஒண்ணும் போர்லாம் வந்து நல்லா தான் இருக்கு. நம்ம நம்ம நாட்ல நம்ம சேஃபா இருக்கோம். தமிழ்நாட்ல. அங்க எல்லாம் நம்மளுடைய மேல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கவனிச்சுப்பாங்க. ஆனா இத பார்த்த உடனே இது ஏதோ போர் ரூபம் மாரி இருக்குன்னு நெனச்சுக்காதீங்க. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கலைமகளுடைய ஒரு பெரிய 1950லிருந்து 1980 முடிய, அதுக்கப்புறம் 80லிருந்து ஒரு சின்ன தொய்வு வந்தது.
அப்புறம் 1996லேருந்து ஸ்டில் திஸ் டேட். அந்த ஒரு 25 வருஷம், இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு 17, 18 வருஷம். நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸை போய் பார்த்து, இந்த தேசத்துக்கு எழுத்து எப்படி முக்கியமோ, நம்முடைய பொருளாதார நிலையை சரியா உயர்த்தணும் அப்படின்னா, நல்ல கம்பெனிகளெல்லாம் இந்தியாவுல வந்து உருவாகணும். அதில நேர்மையான கம்பெனிகள் எது இல்லாமோ, டிவிஎஸ் மாரி. என்னெல்லாம் நேர்மையான கம்பெனிகள் இருக்கிறதோ, ராம்கோ மாரி. இத மாரியான கம்பெனிகளுக்கு அந்த அலுவலகங்களுக்கே நாங்க போயி, அல்லது எங்களுடைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அனுப்பிச்சு நான் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே நான் இப்பவும் நானும் செய்து கொண்டு வருகிறேன். எனக்கு முன்னாடி கிவாஜா இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில நடுவுல ஆரம்பத்தில செய்யல. நடுவுல கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க வந்து செஞ்சு வெவ்வேறு ஆவியின் பால பத்தி முதல்ல தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய ஆவியின் பால பத்தி ஒரு பெரிய கட்டுரை. அது எப்படி ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத சொன்ன ஒரு கட்டுரை வந்தது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, கலைமகள்ல தான் வந்தது. பாரதியாருடைய இந்த வார்த்தைய ஏன் போட்டோம்னா, இது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத கலைமகள் உள்வாங்கினதுனால தான், இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் தமிழ்நாட்டுல எப்படி இருக்கு? அது வந்து ஒரு காமர்ஸ் மேகசின் இல்ல. கலைமகள பொறுத்தவரையில அது முழுக்க முழுக்க ஒரு இலக்கிய பத்திரிகை. ஆனா, அந்த இலக்கிய பத்திரிகையினுடைய ஃபேஸ் வந்து ஹிவாஜா எப்படி மாத்தினார்னா, அதுல வெறுமனே இலக்கியம் மட்டும் ஒரு காலகட்டத்தில மாற்றங்கள் வேணும். நம்ம எல்லா காலகட்டத்திலயும் ஒரே மாரியே பயணிச்சுன்னு இருக்க முடியாது. ஸோ, காமர்ஸ் சமாச்சாரத்த எப்படி குடுக்கலாம்? அதுக்குன்னு உடனே ஒரு பெரிய விஷயங்களெல்லாம் அதில எழுதினோம்னா படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ, எங்க ரீடருக்கு எது தேவையோ, நான் வந்துட்டு போய் ஒரு பெரிய பேலன்ஸ் ஷீட்ட அனலைஸ் பண்ணேன்னா, அது வந்து என்னுடைய ரீடருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. ஒரு கம்பெனி ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ட ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ட பத்தி பேசுறதுக்கு வந்து தேவை இருக்காது. நானி பல்கிவாலா வந்து பட்ஜெட்ட பத்தி பெருசா பேசுறார் அப்படின்னா, அத பத்தி ஒரு பெரிய ரிவ்யூ போட்டேன்னா, அது வந்து என் கலைமகளுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்காது. ஆனா, அத தாண்டி தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க என்ன செய்றாங்க? என்ன மாரியான வெல்ஃபேர்லாம் அவங்க செய்றாங்க? தொழிலாளர்களுக்கு அவங்க குடுத்திருக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் வந்து உதவிகள் செய்றாங்க? சமூகத்தோட எப்படி அந்த கம்பெனி பயணிக்கிறது? அப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கும் போட்டுட்ருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நான் எல்லா கம்பெனி பேரையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நெறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் செஞ்ச ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கு ஏன்னா கிவாஜா அப்படிங்கிற ஒரு மூளை தான் கலைமகள். கலைமகள் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் தான் கிவாஜா. கிவாஜாவையும் கலைமகளையும் பிரிச்சு பார்க்கவே முடியாது. 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட 2மே ஒண்ணு தான். ஸோ அந்த கலைமகள் செஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாராயணசாமி ஐயர், ராமரத்னம், அப்புறம் வந்து நாராயணசாமி. ஏன்னா முழு சுதந்திரம். நீங்க எந்த கம்பெனி இப்ப இந்த கம்பெனி போட வேண்டாம், அந்த கம்பெனி போடுங்க, இந்த கம்பெனி அட்வர்டைஸ்மென்ட் குடுக்கல, அதனால இந்த கம்பெனி அப்படி எல்லாமே கிடையாது. அட்வர்டைஸ்மென்ட் குடுத்தா தான் நாங்க போடுறோங்கிறதுலாம் கிடையாது. எங்களுக்கு அந்த கம்பெனி தேசத்தின் மீதும், தெய்வத்தின் மீதும் நம்பிக்கை வச்சிருக்கா, அப்படின்னா அந்த கம்பெனிய போடணும். ஏன்னா அந்த கம்பெனி நல்லா இருந்தா தான் நெறைய பேர் வந்து சென்னையில மட்டும் இல்ல, தமிழகத்தில சுபிட்சமாக இருக்க முடியும். ஸோ நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய நிலைய உயர்த்துறதுக்கு கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஆகவே இந்த கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ பத்தி நல்ல கம்பெனிகள, கலைமகள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை கேவாஜாவுக்கு இருந்தது. இப்பொழுது நாங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது வந்து அ ச கலாம் சார் வந்து உங்களுக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும். நான் பழகின பல தலைவர்கள்ல நான் நெறைய தலைவர்களோட பழகினேன். சில பேர்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும். எனக்கு வயசு 67 நான் முதல்ல அத சொல்லிடுறேன். நெறைய பேரோட எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது. அதுல சாரோட கலாம் சாரோட எனக்கு ஒரு அ அது நட்புன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவர் வயசு என் வயசு ரொம்ப அதிகம். ரொம்ப பெரிய மனிதர் அவர். ஆனா எங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு பெரிய சிநேகம் அப்படிங்கிறது வந்து அத அத கோடிட்டு காட்ட முடியாது. அது ஒரு தனியான ஒரு ருசி. அப்படின்னு தான் அத சொல்லணும். சம்ஸ்கிருத வார்த்தை வந்து ருசின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? சம்ஸ்கிருதத்தில. அது வந்து ஒரு அத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எங்க 2 பேருக்குள்ள இருந்த அந்த ருசிய கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நான் ஏன் இந்த படத்த போட்டேன்னா, எங்க பேர்ல அதாவது கலைமகள் பேர்ல சார் வச்சிருந்த மரியாதை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய மரியாதை வச்சிருந்தார். கலாம் சார் வந்து. நான் அத மாலன் சார் ரெடி பண்ண கூட்டத்தில கூட அத நான் சொன்னேன். நான் கலைமகள் தீபாவளி மலரையும் ஆச்சாரிய சுவாமிகளுடைய உபன்யாசங்களையும் கலைமகள் தயார் செய்த ஆச்சாரிய சுவாமிகளுடைய உபன்யாசங்களையும் கையில குடுத்தபோது, உபன்யாசங்கள என் கையில திருப்பி குடுத்துட்டார். தீபாவளி மலர மட்டும் தான் அவர் கையில வாங்கி வச்சுட்டார். நான் என்னடா இதுன்னு யோசனை பண்ணேன். அப்புறம் தான் சொன்னார், "இல்ல, இல்ல இது 4 பாகமா அந்த காலகட்டத்தில வந்தது. நாராயணசாமி சார் அந்த காலத்துக்குள்ள போட்டிருந்தாங்க. இப்போ அது வந்து என்கிட்ட 4 பாகமே என்கிட்ட இருக்கு. இப்ப நீ 1 பாகமா கொண்டு வந்திருக்க. நீங்க வச்சிருக்கான்னு" சொல்லி திருப்பி குடுத்துட்டார். அந்த அளவுக்கு கலைமகளுடைய வெளியீடுகள பத்தி சாருக்கு ரொம்ப ஒரு எண்ணம். அத விட முதல்ல அவர் ஜனாதிபதி ஆன உடனே, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல முதல் பேட்டியாளர் வந்து நான் தான் ஒரு பேட்டி எடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட்டு பேட்டிங்கிறது வந்து கலைமகளுக்கு கொடுத்த பேட்டி.
2வது பேட்டி தான் ஹிண்டு என் ராம் அவர்கள் எடுத்தார்கள். முதல் பேட்டி எடுத்தது நான் தான் சார்ட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம் அவரோட இருந்தேன். அதுதான் எங்களுடைய நட்புக்கு ஒரு இறுக்கமாகறதுக்கு பின்னாடி ஒரு காரணமாக அமைஞ்சது. அது மாரி அவரு வந்து ஃபோன் பண்ணுவார். அது ஒரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு சாதாரண பத்திரிகையாளர். நான் ஒண்ணும் பெரிய பாப்புலரான ஆள் இல்ல. ஒரு பெரிய அளவுக்கு பேசக்கூடிய அளவுக்கு என்னை பத்தி ஜாஸ்தி பேருக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பில்ல. ஒரு லோ ப்ரொஃபைல் தான். ஸோ என்ன மாரி ஒரு ஆள அவர் வந்து மதிச்சு, அவருடைய உதவியாளர் ஷெரிட்டனோ, அப்படி இல்லாட்டா வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சாரோ, இல்ல பிரசாத் சாரோ, யாராவது முதல்ல டெலிஃபோன்ல என்கிட்ட பேசிட்டு, சில நேரங்கள்ல என்ன சொல்லுவாங்க, சார் பக்கத்துல இருந்தாருன்னா, அந்த ரொம்ப க்ளோஸ் குரூப்புக்கு அவர என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பெரியவர் சொல்லுவாங்க. பெரியவர் பக்கத்துல இருக்காரு, பெரியவர்ட்ட ஒரு வார்த்தை பேசிருங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ சார்ட்ட வந்து நான் நெறைய தடவ அது மாரி அவர் கேட்பாரு. கவிதைகளெல்லாம் எழுதி குடுப்பாரு. அந்த கவிதைகளெல்லாம் நான் கலைமகள்ல அவருடைய சார் எழுதின கவிதைகளெல்லாம் நெறைய போட்டிருக்கேன். யாசு ராஜன் சொல்லி அவருடைய வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. சாருடைய ஃப்ரெண்ட். அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து நெறைய புத்தகங்கள்லாம் எழுதினாங்க. யாசுராஜன் சாரும் என்னுடைய முக்கியமான நண்பர்கள் அவரும் ஒருத்தரு. ஸோ நானு, சாரு, யாசுராஜன் சார்லாம் பேசும்பொழுது கூட, அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார். நான் எது குடுத்தாலும் கிவாஜா க க கி க கீழாம்பூர் சார் போட்டுருவாருன்னு சொல்லி கூட கலாம் சார் வந்து யாசுராஜன் சார்ட்ட சொல்லுவார் அடிக்கடி. ஒரு வாட்டி என்னாச்சு, தீபாவளி மலர் சமயத்தில அ ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து கவிதையெல்லாம் ரெடி பண்ணிப்புட்டு எனக்கு அனுப்ப போறார். ஸோ எனக்கு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணாரு. "கிழம்பூர் சார், நாங்க வந்து தீபாவளி மலருக்கு வந்து பிரசிடென்ட்டுடைய கவிதை ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு அனுப்பணும். அது முதல்ல உங்கள்ட்ட சொல்லிடலாங்கிறதுக்கு தான் அவரு சொல்லிட்டுருக்காரு." அவர் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில கரெக்ட்டா சார் வந்துடுறாரு அந்த அவருடைய டேபிளுக்கு, ராதாகிருஷ்ணன் சாருடைய டேபிளுக்கு. "இல்ல சாரே வந்துட்டாரு. சார் உங்கள்ட்ட பேசணும் வான்னு" சொல்லி சார் கையில குடுத்தாரு. சார் எனக்கு உடனே இது மாரி "கிழம்பூர், ஒரு கவிதை ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த கவிதைய நான் வந்து உங்கள்ட்ட அப்ப அனுப்பிச்சு வைக்க சொல்லிடுறேன்." அப்படின்னு அவரு அவரு ரொம்ப சாஃப்ட்டா பேசுவார். சொன்ன உடனே நான் நான் வந்து எதிர்த்த மாரி இருக்கிறது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியான்ட்டு நான் நினைக்கல. எதிர்த்த மாரி இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஆளுமைன்ட்டு எனக்கு தோணல. ஏன்னா, நான் அவரோட ஃப்ரீயா பேசின்ட்டு இருக்கிறதுனால, நான் உடனே சார்ட்ட சொன்னேன், "சார் எனக்கு கவிதை வேண்டாம் சார்." நான் சொன்ன வார்த்தை, அப்படியே சொன்ன வார்த்தை. ஃபோன்ல நான் சொன்னேன். எதிர்த்த மாரி இருக்கிறது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. "இல்ல சார், எனக்கு கவிதை வேண்டாம் சார். எனக்கு கட்டுரையும் வேண்டாம் சார். எனக்கு உங்க கட்டுரையும் தேவையில்ல. எனக்கு உங்க" அப்படி சொல்லல. இப்போ உங்கள்ட்ட சொல்லும்போது அப்படி சொல்லலாம். அப்படி அவர்ட்ட இப்படி பேச முடியாதே. நான் ரொம்ப சாஃப்ட்டா, "சார் எனக்கு கட்டுரையும் வேண்டாம். எனக்கு கவிதையும் வேண்டாம். நான் உங்கள ஒரு சிறுகதையாளரா பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதி குடுங்க சார்." அப்படின்னு கேட்டேன். அடுத்த நிமிஷமே, "எஸ் சார். ஒரு 5 நாள்ல உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன் சார்." அப்படின்னு சொன்னார் சார். அவருடைய முதல் சிறுகதை பிரசுரமானதும் கலைமகள்ல தான். சாருடைய முதல் சிறுகதை பிரசுரமானதும் எங்களுடைய கலைமகள்ல தான். ஸோ எவ்வளவு மரியாதை அவர் வைத்திருந்தாரானா, எங்க பேர்ல. ஏன்னா, அவருக்கு தெரியும். கலைமகளுடைய ஹிஸ்டரி முழுசா அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா, ஹெச்.வி. ஐயங்கார்ன்னு சொல்லி அந்த காலத்தில ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுல கவர்னரா இருந்தவர். அவருடைய கட்டுரைகளை எல்லாம் அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும்பொழுது கலைமகளுடைய கட்டுரைகளை எல்லாம் அவர் படித்திருக்கிறார். பேனா அப்புசாமியினுடைய கட்டுரைகள நெறைய கட்டுரைகள வந்து சார் அவர் சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால, அந்த கட்டுரைகளை எல்லாம் அவர் வந்து படித்திருக்கிறார். அதனால அவருக்கு கலைமகள் பேர்ல நான் போனேங்கிறதுனால இல்ல. கலைமகள் பேர்ல அவருக்கு ஒரு பெரிய ஈடுபாடு இருந்தது. அது நாட்ல தமிழ் வாசிக்க தெரிந்து, தமிழ் வாசனை இருந்து, நல்ல இலக்கியத்தை படிக்க வேண்டும் நினைக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே, ஏதோ ஒரு விதத்தில் கலைமகளோடு இணைந்திருந்தார்கள். அப்படி இணைந்திருந்த ஒரு பெரிய மகா மனிதர் தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள். அவருடைய நட்பு எனக்கு கிடைச்சது வந்து, எனக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் வந்து நெறைய இலக்கிய பத்திரிகைகள் தமிழ்நாட்டுல வந்தது. அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. மணிக்கொடி வந்தது. நெறைய இலக்கிய பத்திரிகைகள் தமிழ்நாட்டுல வந்து உதயமாச்சு. ஆனா, இந்த மாத பத்திரிகைகள நீங்க கணக்கெடுத்தீங்கன்னா, சில பத்திரிகைகள்லாம் வரும். அப்புறம் அத வந்து ஏதாவது பெர்சனாலிட்டி, அதாவது ஒரு தனி மனிதரை நம்பி சில பத்திரிகைகள்லாம் வரும். அப்புறம் அந்த பெர்சனாலிட்டி போனதுக்கு பிறகு, அந்த பத்திரிகைய கொண்டு வரதுங்கிறது வந்து சரியாக முடியாது அவங்களால. ஸோ அப்படி நெறைய பத்திரிகைகள், நல்ல பத்திரிகைகள், பல பத்திரிகைகள் வந்து தமிழ்நாட்டுல நின்னு போச்சு. ஆனா கலைமகள பொறுத்தவரையில, ஓவேசான்னு ஒரு பெர்சனாலிட்டி இருந்தது. அது உண்மதான். கிவாஜான்னு ஒரு பெர்சனாலிட்டி இருந்தது. அது உண்மதான். ஆனா, கலைமகள் அப்படிங்கிற பேரு எல்லா வாசகர்கள் மத்தியிலயும், எவ்வளவு பெரிய பெர்சனாலிட்டீஸ் இதனுடைய ஆசிரியராக இருந்தாலுமே கூட, எல்லார் மனசுலயும் வியாபிச்சு இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து, கலைமகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு நேம். நம்மளுடைய வீட்டில இருக்கக்கூடிய ஒரு நேம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் நெனச்ச காரணத்தால தான், எங்களால 1000வது இதழ கொண்டு வர முடிஞ்சது. ஒரு இலக்கிய பத்திரிகை 1000வது மாத இதழ கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கூட தொய்வே இல்லாம, நான் ஆரம்பத்தில சொன்ன மாரி, எந்த ஒரு இதழும் நாங்க தொய்வு அடையவே இல்ல.
அப்படி ஒரு வேளை இந்த மாதம் எங்களால் கொண்டு வர முடியல, அந்த கோவிட் காலத்தில் முடியலைன்னா, நான் அடுத்த இஷ்யூவில் வந்து உட்காந்து என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட்டை எங்கள் வீட்டுக்கு வரவழைச்சு வேலை பண்ணி அந்த 3 இஷ்யூவையும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் நாங்கள் சர்க்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய விஷயத்தை செஞ்சது வந்து அது அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எங்கள் பதிப்பாளர் நாராயணசாமி சாருக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. என்னடான்னா ஒரு 1000வது இதழை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஏன்னா அவள் தாத்தாவோடது, அவள் அப்பாவோடது. அந்த கௌரவத்தை வந்து அவர் காப்பாற்றணும். ஏன்னா ஓவிசா மாதிரி பெரியவங்க இருந்தாங்க. அவங்க ஃபேமிலியும் பெரிய ஃபேமிலி, பதிப்பாளர் ஃபேமிலியும் ஒரு பெரிய ஃபேமிலி. ஸோ எங்களுடைய கௌரவத்தை நிலைநிறுத்தணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி 1000வது இதழை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். நான் சொன்னேன், நம்ம யார்கிட்டையும் கட்டுரை வாங்க வேண்டாம். இந்த 1000வது இதழில் நம்மள்ட்ட யார் யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க, எவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள், கிருபானந்த வாரியார், மாப்போசி, எம்.எம். இஸ்மாயில், ஆச்சா ஞானசம்பந்தம், வையாபுரி பிள்ளை, இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர். இவங்களுடைய படைப்புகளெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா, சுஜாதா சார் நவீன சரித்திர கதைகளுக்கு நிறைய கதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் போட்டு கிவாஜா சுஜாதா சாருடைய கதைகளை எல்லாம் கலைமணில் போட்டிருக்கார். ஜெயகாந்தன் சாருடைய கதைகள் எல்லாம் கலைமணில் வந்திருக்கு. இவர் தான் அவர் தான் கணக்கில்லை. எல்லாருடைய கதைகளையும் எல்லாருடைய கட்டுரைகளையும் அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ப பெண் எழுத்தாளர்கள் சிவசங்கரி மேடம், இந்துமதி, எல்லாருடைய கதைகளையும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அனுராத ரமணன் எல்லாரையுமே அவங்க என்ன கதை கொடுத்தாங்க, அந்த கதையில என்ன சிறப்பு இருக்கு. சில நேரங்களில் எடிட்டோரியல்லையே அந்த கதைகளை பற்றின குறிப்புகள் எல்லாம் எழுதுவார். சில நேரங்களில் அந்த அந்த நல்ல கட்டுரைகள் இருந்துன்னா அதை பற்றின குறிப்புகள் எழுதுவார். அதை மாதிரி கொண்டு வந்த ஒரு பத்திரிகை. அந்த பத்திரிகைக்கு 1000வது இதழை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. இதுதான் கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு ஸ்லைடு. அது மாலன் சார் யோசிக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் எல்லா கூட்டங்கள்லையும் பேசும்பொழுது கலைமகளுக்கு அரசியல் கிடையாது, கரசியலுக்கு சினிமா கிடையாது. இதுதான் நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் தாரக மந்திரமாக எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோமோ அங்கெல்லாம் ஞாபகமாக நாங்கள் சொல்லிடுவோம். நாங்கள் சொல்லலைன்னா மற்றவங்க சொல்லிடுவாங்க. கலைமகளுக்கு பாலிடிக்ஸும் கிடையாது, கலைமகளுக்கு வந்து சினிமாவும் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் இவர் வந்து காமராஜ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் யாருங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால தான் இவர் வந்து ஒரு பெரிய அரசியல் விமர்சகர். கே. ஸ்ரீனிவாசன் பேர். அவர் பேர் வந்து துக்ளக்கில் வந்து டெல்லி தபால் அப்படின்னு எழுதினார். கிவாஜா இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, சர்வதேச அரசியலையும் தேசிய அரசியலையும் கலைமகளில் எழுதும்படி இவரை கேட்டுக்கொண்டார். கே. ஸ்ரீனிவாசன் சாரை இந்த இந்த மாதிரியான தமிழ்நாட்டு அரசியல் இல்லை. ஏன்னா தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்குள்ளே போனால் வெவ்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படும் கிவாஜா முடிவு பண்ணியிருக்காரு அந்த காலத்திலேயே. அதனால தேசிய அரசியலை அது மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான அரசியல் தெரியணும். ஒரு 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 மாணவன் எப்படி பாலிடிக்ஸுங்கிறது வந்து சாதாரண பாலிடிக்ஸ் இல்லை. அவர் கொண்டு வந்த ஒரு 30-40 கட்டுரைகள் இருக்கும், சாருடைய கட்டுரைகள். அது கிவாஜா கொண்டு வந்த ஒரு பெரிய முயற்சியில் அது ஒரு பெரிய முயற்சி. கே. ஸ்ரீனிவாசன் சாரை வச்சு அந்த வேலைகளை பார்த்தார். போன வருஷம் அவருக்கு 100ஆண்டு விழா. கே. ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கு போன வருஷம் 100ஆண்டு விழா நடந்தது. அவங்க குடும்பத்திலேருந்து நடத்தினாங்க. நாங்கள் கலைமயிலிருந்து அவருடைய கட்டுரைகள் எடுத்து கொடுத்தோம். ஒரு பெரிய கட்டுரை அவரை பற்றியும் எழுதினேன். எனக்கு இந்த கே. ஸ்ரீனிவாசனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இவர் பழகாத தலைவரே இல்லை. காமராஜிலிருந்து ஆரம்பித்து, மொராஜி தேசாயிலிருந்து ஆரம்பித்து, ஜேபியிலிருந்து ஆரம்பித்து எல்லாருடைய அந்த சமகாலத்தில் கதை விடுற மாதிரி இல்லை, நிஜமாகவே பார்த்த ஒரு மனிதர். அதெல்லாம் எழுதும்போது அவருடைய எழுத்து அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு கட்டுற மாதிரியே இருக்காது. நம்மள்ட்ட வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். கே. ஸ்ரீனிவாசனுடைய எழுத்து என்பது அந்த ஒரு அந்த அந்த கட்டுரை சொல்லக்கூடிய விஷயமே உங்கள்கிட்ட அவர் வந்து நீங்கள் கலைமகள் எடுத்து படித்தாலோ துக்ளக் எடுத்து படித்தாலோ உங்கள்கிட்ட வந்து கே. ஸ்ரீனிவாசன் பேசுகிற மாதிரி அந்த கட்டுரை அமைப்பு இருக்கும். இவருடைய கட்டுரைகள் எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கும், அமைப்பு எல்லாமே. இவர் காமராஜை பற்றி ஒரு பெரிய விஷயம் அதை வந்து சொல்கிறார், கலைமகள்லையும் சொல்கிறார். ஜோசார் வந்து இது ஒரு மீட்டிங்லையும் கூட சொன்னார். அதை எங்கள்கிட்டயும் அந்த கலைமகளுக்கு எழுதும்பொழுது அதை எழுதுறார் கே. ஸ்ரீனிவாசன். குஜராத்தில் ஒரு கூட்டம். அந்த கூட்டத்தில் வந்து நேரு வந்து தலைமை தாங்கிறார். அந்த கூட்டத்துக்கு நேரு வந்து ப்ரிசைட் ஓவர் தி ஃபங்க்ஷன். அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவர் கே. காமராஜ். ஸோ அவரும் மேடையில் உட்காந்துருக்காரு. பிரதமராக அவர் தான் தலைமை தாங்கி இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியை பண்ணுறார். ஸோ மீட்டிங்கெல்லாம் முடியக்கூடிய சமயத்தில் நேரு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, இப்பொழுது காமராஜ் அவர்கள் பேசுவார் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா காமராஜுக்கு பேசணுங்கிற அபிப்பிராயம் இல்லை. ஏன்னா 2 விஷயம். ஒன்று வந்து எல்லாமே நேரு பேசி முடிச்சிட போகிறாரு. 2வது அது வந்து இருக்கக்கூடிய கூட்டங்கள் எல்லாம் ஹிந்தியில் இருக்கக்கூடிய கூட்டங்கள். அதெல்லாம் ஹிந்திக்காரங்க பேசக்கூடிய கூட்டம். நம்ம சாதாரணமாக தெற்கிருந்து வந்திருக்கோம். இவங்க என்னத்தை ரசிக்க போகிறாங்க. அதனால் ஆரம்பத்திலே நேருட்ட சொல்கிறார், நான் ஒன்றும் என்னை பேச கூப்பிடாத, நான் ஒன்றும் பேச வரலன்ட்டு தான் அப்படி தான் எழுதுறார் யார் கே. ஸ்ரீனிவாசன் எழுதும்பொழுது. அதனால் நான் வேண்டாங்கிறார். ஆனால் நேரு என்னடான்னா கடைசியில் வந்து காமராஜ் பேரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய அபிமானமாக இருக்கலாம் நேருவுக்கு. நேரு வந்து உடனே இப்பொழுது காமராஜ் அவர்கள் பேசுவார்கள்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்றார்.
உடனே காமராஜ் வந்து கே. ஸ்ரீனிவாசன் வந்து இதை வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்துருக்கார் கே. ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ காமராஜ் வந்து பேசுகிறார், மீட்டிங்கில் பேசுகிறார். ஒரு 2 நிமிஷமோ 3 நிமிஷமோ பேசுகிறார். தமிழில் பேசுகிறார். முக்கியம் அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஹிந்தி கும்பல் நடந்து குஜராத்தி கும்பல்னு வச்சுங்களேன். இவர் வந்து தமிழில் உட்காந்து ஒரு 4 நிமிஷமோ 5 நிமிஷமோ வச்சுங்க பேசுகிறார். அது பேசி முடிச்சு காமராஜ் அவர் சீட்டில் உட்கார சமயத்தில் இந்த என்டையர் க்ரௌடும் எழுந்திருந்து நின்று கைதட்டுறாங்க. நேருவுக்கு கைதட்டாதவர்கள் காமராஜ் தமிழில் பேசி முடித்த உடனேயே இருக்கிற க்ரௌடு அத்தனை நான் கண்ணால் பார்த்தேங்கிறார் கே. ஸ்ரீனிவாசன். எழுந்திருந்து நின்று கைதட்டுறாங்க. கே. ஸ்ரீனிவாசன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தட்ட கேட்குறாரு, ஐயா உனக்கும் தமிழ் தெரியாது, உனக்கு ஹிந்தி மட்டும்தான் தெரியும், அவர் என்ன பேசுகிறார் நினச்சி நீ கைதட்டுற அப்படின்னு கேட்குறாரு கே. ஸ்ரீனிவாசன் ஹிந்தியில். ஏன்னா அவருக்கு ஹிந்தி நல்லா தெரியும். உடனே அந்த ஆள் சொல்கிறான், நல்ல மனுஷன் நல்லதைத்தான் பேசியிருப்பான். அவ்வளோதான். இவன் ஒரு பெரிய நல்ல மனுஷன்ப்பா. காமராஜுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல மனுஷன். இந்த தேசத்துக்கு எது நல்லதோ அதை மட்டும்தான் அவன் பேசுவான். வேறு எதுவும் அவனுக்கு பேச தெரியாது. அதுதான் அவன் பேசியிருப்பான். இது வந்து சோ சார் வந்து நான் சாதாரணமாக சொல்லிட்டேன். ஒரு ஆண்டு விழாவில் சோ சார் இதை வந்து எங்கள் கலைமகளை படித்து சொன்னாரா, இல்லை அவரே கே. ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கிட்டையும் சொன்னாராங்கிறது எனக்கு தெரியாது. இது எலாபரேட்டாக சோ சார் வந்து இதை பற்றி அவர் வந்து சொன்னார் ஒரு துக்ளக் ஆண்டு விழாவில். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கேரக்டர். இதை மாதிரியான ஆட்களெல்லாம் கிவாஜா கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறது எங்கள் கலைமகளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வெற்றி. கலைமகள்ங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரணமான பேரே இல்லை. பல பேரை பல காலகட்டத்தில் யாரை எப்படி பயன்படுத்தணும் என்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய மார்க்கத்தையே உண்டு பண்ணிதுன்னு சொல்லலாம் கலைமகளை பொறுத்தவரையில். இது வந்து இது நான் செஞ்ச சாதனை. திருக்குறளில் 3 இடங்கள்ல திருக்குறளை பற்றி 7 மணி நேரம் பேசக்கூடிய ஒரு ஏற்பாட்டை இங்கே ரமேஷ் இங்கே வந்திருக்கார். என்னுடைய நண்பர்களெல்லாம் செஞ்சு ஏற்படுத்தினாங்க. திருக்குறளை பற்றி திருவள்ளுவர் திருக்குறள். நான் சும்மா அந்த குறளுக்கெல்லாம் உரை இல்லை, அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ், அதில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள், இன்றைக்கி வாழ்க்கை முறையில் இருக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்கள், இப்படிலாம் 7 மணி நேரம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சில நீதிபதிகள், சில வக்கீல்கள், டாக்டர்கள், இப்படி வெவ்வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களெல்லாம் அழைச்சி ஒரு கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தோம். தொடர்ந்து 7 மணி நேரம் இங்கே சென்னையில் பேசினேன். அது மாதிரி திருச்சியில் வந்து நேஷ்னல் காலேஜில் 7 மணி நேரம் தொடர்ந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக பண்ணினேன். அப்புறம் நான் படித்த பள்ளிக்கூடம் சிம்சன் அமால்கமேஷன், அவங்க தான் என்னுடைய பள்ளிக்கூடம். ஏ. கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் எங்கள் சேர்மன், அவருடைய ஏற்பாட்டில். ஏன்னா என் பேரில் ரொம்ப பெரிய அபிமானம் வச்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருத்தரில் வந்து ஏ. கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், ஏ. சிவசேலம் சார், அவரும் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம். ஏன்னா நாங்களாம் ஒரே ஊர்க்காரங்கிறதுனால. ஸோ அவருடைய ஏற்பாட்டில் என்னுடைய ஹைஸ்கூலில் நான் எந்த ஹைஸ்கூலில் படித்தேனோ சிறுவர்களுக்காக ஒரு 7 மணி நேரம், இப்படி 3 இடத்துல திருக்குறளை பற்றி 7 மணி நேரம் நான் சொற்பொழிவு வந்து செஞ்சேன். இந்த சொற்பொழிவில் வந்திருக்கக்கூடியதை வந்து அன்றைக்கி வந்துக்கூடிய நீதிபதி வைத்தியநாதன், அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தமிழ் வளர்ச்சித்துறையினுடைய இயக்குனர், இப்படி நிறைய பேர் அன்றைக்கி யார் யாரெல்லாம் சிட்டியில் இருந்தாங்களோ சில பேர் முழுக்க 7 மணி நேரம் இருந்திருப்பாங்க. சில பேர் வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 1 மணி நேரம் இருந்து லெக்சரை கேட்டு போகப்பட்டவங்க இருந்திருப்பாங்க. அன்றைக்கி நடந்த கூட்டம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது சென்னையிலையும் எல்லா இடத்துலையுமே. இது வந்து என்னுடைய பெருமையை சொல்கிறதுக்காக இல்லை, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. நான் அதுக்காகத்தான் இந்த இதுவும் கலைமகளுடைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்களுடைய முதல் ஆசிரியர் ஓ.வி. சாமிநாத ஐயர் அவர்கள் திருக்குறளுக்காக திருக்குறள் எப்படி தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கட்டுரை, அதோட திருக்குறளை பற்றி நிறைய விஷயங்களை எடுத்து கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஓ.வி. சாமிநாத ஐயர் தான் சில கட்டுரைகளை எல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறார். அப்படி திருக்குறள் எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் வந்து சரபோஜி வந்து ஒழுங்காக பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய ஒரு ராஜா. கும்பகோணத்தில் இருந்த சரபோஜி மகாராஜா பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு ஒழுங்காக டேக்ஸ் வரி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராஜா. அதனால கல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய துரை வந்து அவரை கூப்பிடுறார். இவர் கல்கட்டாவுக்கு போகிறார், பெரிய ராயல் ரிசப்ஷன் கொடுக்குறார் அந்த துரை, கல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய துரை. ஸோ முடிஞ்சு 7th டே ஆர் 8th டே அன்னைக்கு கிளம்பும் பொழுது சரபோஜி அங்கேருந்து மன்னர் கிளம்பும் பொழுது சரபோஜிகிட்ட வந்து கேட்குறாரு. ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் திருக்குறளை பற்றிலாம் தெரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்கார் அந்த துறை. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்குறாரு, உங்கள்கிட்ட வந்து திருக்குறள் இருக்கா அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு. இவருக்கு சரபோஜிக்கு அவர் வந்து மராட்டியர், அவருக்கு வந்து திருக்குறளை பற்றி தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆனாலுமே கூட இந்த துரை கேட்குறான், இல்லை ஏதோ ஒரு சமாச்சாரம் இருக்கும்னு சொல்லி அப்படி தான் ஓவிசா எழுதுறார் அந்த கட்டுரையில் எழுதும் பொழுது. ஸோ இவன்ட்டு ஏதோ ஒரு சமாச்சாரம் இருக்கும், அதனால தான் அவர் கேட்குறார். ஸோ நம்ம இல்லைன்னு சொன்னால் ராஜா என்ன நினச்சிப்பார் தெரியாது, சொல்லி வச்சுருவோம், இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றார் சரபோஜி. ஆனால் அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எதை சொன்னார்களோ அதை செய்யக்கூடிய ராஜாக்களும் மந்திரிகளும் அந்த காலத்தில் இருந்தார்கள். நம்ம அப்படி தான் நினச்சி பார்க்க வேண்டியிருக்கு பல விஷயத்தை.
உடனே நேரடியாக கும்பகோணத்துக்கு வந்துட்டு, அவருடைய மந்திரிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு, நாட்டில எங்கெங்கெங்கெல்லாம் திருக்குறள் ஓலைச்சுவடி இருக்கு, இல்ல திருக்குறளுக்கு என்னென்னலாம் சமாச்சாரம் இருக்கு, அதெல்லாம் தேடி பிடிச்சு கொண்டு வாருங்கன்னு சொல்லி, அப்படி சரஸ்வதி மஹால் நூலகத்திற்கு வந்தது தான் திருக்குறள். அப்படின்ட்டு உவே சாமிநாதையர் ஒரு கட்டுரை எழுதி, இத மாரி திருக்குறள பத்தி நெறைய கட்டுரை எழுதுறார். அதே மாரி எனக்கு முன்னாடி இருந்த உவேசாவுக்கு அப்புறம் இருந்த எங்களுடைய ஆசிரியர் பேரான கிவாஜா வந்து, திருக்குறளுக்கு ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி உரைய அவர் செய்திருக்கிறார். அவங்க என்னுடைய முன்னோர்கள் 2 பேரும் திருக்குறளுக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன். அதுவும் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்னா சாதாரணமான கான்ட்ரிபியூஷன் இல்ல. திருக்குறள நெறைய பேர் நினைவு வைத்துக் கொள்ற மாரி அவங்க செஞ்சிருக்காங்க. அப்படின்னா நாமும் அத மாரி அவங்களுடைய இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன். அவங்களுடைய லெவலுக்கு என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆனா நாமளும் ஏதாவது செய்யணுன்ற எண்ணத்துல, நானு, ராஜன், ரமேஷ் எங்களுடைய குரூப் எல்லாம் எங்களுடைய யங்ஸ்டர்ஸ் குரூப் எல்லாம் அவங்களெல்லாம் கூடி நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் கிழாம்பூர் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கலாம்னு சொல்லி 7 மணி நேரம். அதுக்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் ஏன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு சின்ன ஒரு பழக்கம். எங்கெங்கெல்லாம் பழைய பேப்பர் கடை இருக்கோ, நான் புதிய புஸ்தகங்கள் வாங்க போறதை விட பழைய புத்தகங்கள் வாங்கி நான் சேர்த்தது தான் அதிகம். திருக்குறளுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு 400, 500 புத்தகங்கள், பழைய புத்தகங்கள் நான் சேர்த்து வைத்திருந்தேன். இப்பட்ட என்கிட்ட ஒரு 200 புத்தகம் இருக்கு. திருக்குறள் புத்தகம். ரெஃபரன்ஸ் புஸ்தகம் மட்டும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அந்த புஸ்தகத்திலிருந்தெல்லாம் குறிப்பு எடுத்து தான், நான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் பண்ணினது வந்து ஒரு 25, 30 வருஷத்துல சேர்த்தது திருக்குறள் புத்தகங்கள். இது சொன்ன உடனே ஒரு 2 மாசம் கேப்ல எல்லாத்துக்கும் குறிப்பு எடுத்து தான், இது போன்ற சொற்பொழிவ நடத்த முடிஞ்சதுன்னா, அதுக்கு விதை போட்டது எதுன்னு கேட்டா, எங்களுடைய கலைமகள். கலைமகள் வந்து எங்களுடைய முன்னோர்கள் அதெல்லாம் செஞ்ச காரணத்தால தான், நானும் வந்து திருக்குறளுக்கு ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி செய்த ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம். உழைப்பு, ஒழுக்கம், சத்தியம். இந்த கலைமகள் வந்து இன்னைக்கு நிலைச்சு எல்லார்ட்டயும் நிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, கலைமகள்ல இருக்கக்கூடிய உழைப்பு என்பது வந்து ஆசிரியர் குழு உழைப்பு மட்டும் இல்ல. எங்களுடைய விளம்பரதாரர்கள் உழைப்பு இல்ல. ஏன்னா எங்களுக்கு விளம்பரங்கிறது வந்து எங்களுக்கு நெறைய கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களாக மனமுவந்து குடுக்கறது தான். அந்த உழைப்பு மட்டும் இல்ல. சேல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அசோக் இங்க வந்திருக்காரு எங்களுடைய மேனேஜர். இவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே ரொம்ப திறமையான வேலைகள். யாருமே வந்து கலைமகளுக்கு வேலைங்கிறதை விட வந்து ஒரு தியாகமாக செய்யக்கூடியவர்கள். இது இல்ல. எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வாசகர்களும், எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் அவங்களுடைய உழைப்பு என்பது சாதாரணமான உழைப்பு இல்ல. எங்களுடைய எழுத்தாளர்களுடைய கலைமகள் அறிமுகப்படுத்தின எழுத்தாளர் நான் பெருமையாக சொல்லலாம். ஆனா, அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய உழைப்பையும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உழைப்பு சாதாரணமான உழைப்பாகவே இருக்காது. ஸ்ரீன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவருடைய உழைப்பு என்பது அளவிட முடியாத ஒரு உழைப்பு. வேதத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு, உபனிஷத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு, பல தெலுங்கு கதைகளை எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொண்டு வந்து குடுத்த ஒரு பெரிய மகான் ஸ்ரீ. அது போன்ற ஆசிரியர்களை எல்லாம் கிவாஜா தயார் பண்ணி வைத்திருந்தார். சேனாதிபதி, தானா சேனாபதி இப்படி எத்தனையோ பேர். அதே மாதிரி பல ரைட்டர்ஸ், அந்த ரைட்டர்ஸ்ட்டருந்து எதை யார்ட்டருந்து வாங்கணும்? எப்படி வாங்கணும்? அவங்களுடைய உழைப்பை எல்லாம் அந்த அந்த உழைப்பு வந்து நேர்மையான உழைப்பா இருக்கணும். கிவாஜாவ பொறுத்தவரையில, நாங்க கலைமகள பொறுத்தவரையில, தனி மனித ஒழுக்கமும் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். ஒரு சொசைட்டி வந்து சரியா இருக்கணும் அப்படின்றோம்னா, நான் வந்து பெருசா மேடையில வந்து ஒழுக்கத்த பத்தி பேசிட்டு போனா போறாது. என்னுடைய வாழ்க்கையும் சுத்தமாகவும், ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு திருக்கூட்டம் உருவாக வேண்டும் என்று நினைத்த ஒரு பத்திரிகை கலைமகள். அதனால தான் இன்றைய தேதி முடிய வாசகர்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய மரியாதையும், மதிப்பும் கலைமகளுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால், நாம மட்டும் சுத்தமா இருந்தா போராது. நம்மை சேர்ந்தவர்களும் சுத்தமாக இருக்கணும். அவங்களுடைய உழைப்பும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, எங்களுடைய முன்னோர்கள் எப்படி எங்களுக்கு பாதை போட்டு குடுத்தார்களோ, அந்த பாதையில நாங்கள் நடந்து கொண்டு வருகிறோம். முடிக்கக்கூடிய ஒரு தருவாய். ஸோ கலைமகளுடைய பங்களிப்புகள வந்து நெறைய விஷயங்கள வந்து உங்கள்ட்ட நான் எடுத்து பகிர்ந்து கொண்டேன். கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். அது கலைமகளுக்கு வாசகர்கள் ஒரு பக்கம், எழுத்தாளர்கள் ஒரு பக்கம், ஓவியர்கள் ஒரு பக்கம், இப்படி நாங்க நெறைய பேர்களை வைத்திருக்கிறோம். இதில வந்து வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு தடவ நாங்க எங்களுடைய ஆண்டு விழாவை நடத்துகிறோம். அந்த ஆண்டு விழாவ ஒரு 10 வருஷமாக சிறந்த எழுத்தாளர்களையும், சிறந்த ஓவியர்களையும் எங்கள்ட்ட வந்து கௌரவம் செய்வது. அவர்கள் கலைமகளுக்கு பண்ணியிருக்கலாம். இல்ல கலைமகளுக்கு குடுக்காம கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனா அவங்களையெல்லாம் அவங்க இருக்கிற காலத்தில அவங்களுக்கு மரியாதை குடுக்கணும். ஏன்னா, நம்ப நம்ப செய்யக்கூடிய தவறுகள் என்னவா இருக்குன்னு நான் நான் நினைத்தேன்னா, நான் ராஜன கூப்பிட்டு நான் சொன்னது என்ன சொன்னேன்னா, நாம எல்லாம் இவருக்கு நம்ம அப்பா அது பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இப்ப இது செஞ்சிருக்கலாங்கிற நினைப்பு என்பது எல்லா இடத்துலயும் அப்படித்தான் வருகிறது. அப்படி இல்ல. நாம இருக்கக்கூடிய காலத்தில இந்த ரைட்டர் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த பண்ணியிருக்கார். இல்ல இந்த ஓவியர் எவ்வளவு மணியன் செல்வன பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்.
மாலன் சார் இப்போ இங்கே வந்திருக்கார். மாலன் சாரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா அவர் இப்போ எங்களுக்கு பாரதியார் பற்றி எழுதி கொண்டிருக்கார். அந்த பாரதியாருக்கு அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய உழைப்பு என்பது சாதாரணமாகவே இருக்காது. அவர் எத்தனை புஸ்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணால் அது கிடைக்கும். ஏன்னா தெரியாத விஷயங்கள் நம்மள்ட்ட ஒரு 4-5 புத்தகங்கள் தான் பாரதியாரை பற்றி முழுமையாக சொல்லக்கூடிய புத்தகங்கள் இருக்குது. அந்த புத்தகங்களை எல்லாம் தாண்டி பல விஷயங்களை தேடணுமானா அவர் கொடுக்கக்கூடிய உழைப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் பணம் கொடுக்கறதுனால ஒரு பெரிய விஷயம் வந்துடாது. கலைமேடுக்கு அதை கொடுக்கறதுக்கூடியான வசதியும் கலைமேடுக்கு கிடையாது. ஆனால் அவங்களை எல்லாம் பெரிய அளவில் கௌரவப்படுத்தணும். ஏன்னா அவங்களும் கலைமகள் மூலமாக ஒரு விருது கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால், ஏன்னா விருதுக்கு மரியாதை இல்லை, அந்த எழுத்தாளர்களுக்கு உள்ள மரியாதையை அவர்கள் வாழ்கின்ற காலத்தில் அந்த எழுத்தாளர்களை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஸ்கீமை கடந்த 10 வருஷமாக நாங்கள் செய்து கொண்டு வரோம். பாலகுமாரன் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து, சிவசங்கரி மேடத்திலேருந்து ஆரம்பித்து, யார் யாரெல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரிய ஆட்களாக இருக்கிறார்களோ, இந்திரா இருக்கும்பொழுதே இந்திராவுக்கு கொடுத்துட்டோம். எல்லாருக்கும் தேவி பாலா சாருக்கு கொடுத்துட்டோம். யார் யாரெல்லாம் எங்களோட பயணித்தவர்கள் மட்டும் இல்லை, என்னோடு பயணித்தவர்கள் மட்டும் இல்லை, தமிழுக்கு நல்ல அடையாளத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்கள், தேசத்தையும் தெய்வத்தையும் நம்புகிறவர்கள், அதோடு மட்டும் இல்லை நாளைய சன்னதி நல்லதாக இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள், அப்படி யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் வருஷத்திற்கு ஒரு தரம் எங்களுடைய ஆண்டு விழாவின் பொழுது அவர்களை நாங்கள் கௌரவிக்கிறோம். அதே மாதிரி கீவாஜா பேரில் வந்து சிறுகதை போட்டி நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஒவ்வொரு வருஷமும். அது மூலமாக வரக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் என்பது ரொம்ப நிறைய பேர் வராங்க. வல்லபா ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க. சில எழுத்தாளர்கள் கலைமகளில் கதை எழுதி பரிசு வாங்கினவர்கள். நிறைய பேருடைய பங்களிப்பு தான் எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய உயர்வுக்கு வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த கிவாஜா போட்டியில் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு இந்திரா சௌந்தரராஜன் வந்து 2 முறை பரிசு வாங்கியிருக்கிறார் கலைமகள் சிறுகதை போட்டியில் கலந்து கொண்டு. இப்போ வந்து இந்த வருஷம் நடந்த போட்டியில் வந்து நான் நம்பவே மாட்டேங்க நீங்கள் யாருமே. ஏன்னா கிவாஜா ஆரம்பித்த ஒரு பத்திரிகை, கலைமகள் பத்திரிகை, அந்த பத்திரிகையில் உள்ள போட்டியில் கலந்துட்டு பரிசு வாங்கினோம் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு பெரிய பிரபலம் யாருன்னு கேட்டால் ராஜேஷ்குமார். அது இப்போ தான் தெரிகிறது எங்களுக்கு. ராஜேஷ்குமார் எங்களுக்கு கதை அனுப்பிச்ச விஷயமே எனக்கு தெரியாது. ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களுடைய மேனேஜர் அசோக் இங்கே இருக்கார், அவர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடுவர்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி அதை பார்த்தா பல பிரபலங்கள் இருக்குது. நாட் ஓன்லி ராஜேஷ்குமார். நான் எல்லாரையும் பேசினேன்னா அது வந்து சந்தேகம் வந்துடும், அவங்க பேர்லாம் வேண்டாம். ஸோ பார்த்தபோது நான் உடனே எனக்கு ஒரு திடுக்கிட்டேன். ஏன்னா இவ்வளோ பேர் கலைமகள் பேரில் மரியாதை வைத்திருக்கொள்கிறார்கள் கரெக்டு. ஆனால் நம்ம இவரை தேர்வு பண்ணிட்டோம்னா யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணேன், பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாசன் ரகுநாதன் சார் இங்கே வந்திருக்கார். சாஸ்திராவில் வந்து டீனாக இருந்தவர். அவர் வந்து நல்ல வாசகர். அவர் சார் வந்திருக்காருங்க. சார் கொஞ்சம் எழுந்துருங்க, நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கலாம். சார் வந்திருக்கார், வந்து சதுராமன் சாரோட இருந்தவர். அவருடைய பையனுக்கு வந்து கிளாஸ் ஒரு வாத்தியாராக இருந்தவர், ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர். ஸோ அவர் சார் வந்து நல்ல சிறுகதை படிக்கக்கூடியவர். எந்த புஸ்தகத்தில் வந்தாலும் சிறுகதையை படிச்சுட்டு கிழாமூர்த்தார், இந்த கதை நல்லா இருக்குது, இந்த கதை நல்லா இல்லை, இது அப்படி இது இப்படின்ட்டு வந்து இன்னும் பல நேரங்களில் மேடையில் வந்து என்னை வந்து ட்ராக் மாற்றி விட்றதே அவர் தான். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கேட்டு நான் ஏதாவது ஒன்று குறிச்சிட்டு வருவேன், அவர் என்னத்தையாவது சொல்லுவார் ஆரம்பத்தில் வரவேற்புரையில், அந்த மீட்டிங்கே மாறி போயிடும். ஒரு வெரி குட் கிரிட்டிக் அவர். ஸோ அவர் கையில் கொடுத்தா அவருக்கு எந்த எழுத்தாளரையும் தெரியாது. அவர் கையில் கொடுத்துடலாம்னு சொல்லி அவர் கையில் தான் கொடுத்தோம். அவர் தான் அந்த 3 கதைகளை அவர் படித்து அவர் தான் அந்த அன்றைக்கி மீட்டிங்கில் பேச போகிறார். ஸோ ஒரு எந்த விதமான சமரசமும் செய்து கொள்ளாமல் நியாயத்தின் பக்கமே நிற்க வேண்டும் என்று நினைத்து இன்று வரை நாங்கள் எங்களுடைய சேவையை செய்து வருகிறோம். இன்றைக்கி இந்த ஒரு வாய்ப்பை அளித்த இந்த அமைப்பிற்கு, இந்த அமைப்போடு சேர்த்த அத்தனை அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பையும் நன்றியும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் சார். சார், அந்த பாரதியார் கவிதை அது என்ன கவிதைன்னு சொல்ல முடியுமா? முதல்ல எழுதின எட்டப்ப மகாராஜாவுக்கு எழுதின கவிதை தான் அந்த கவிதை. அதை தான் முதல்ல அதை தான் எடுத்து வந்து நாங்கள் அதை தான் ஒரு எடுத்து கொடுத்தார், விஸ்வநாதன் எடுத்து கொடுத்தார், அதை தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். மிக சிறந்த வெரி வெரி நைஸ் ப்ரெசன்டேஷன் சார். சார், இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து இந்த நேஷ்னலைஸ் பண்ண ஒர்க்ஸ் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தீங்க. இப்போது இந்த பாரதியாரோட படைப்புகள் வந்து நேஷ்னலைஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த டாப்பிக்கில் வந்து இப்போ வந்து இந்த சாட் ஜிபிடி மூலம் போன்ற எல்எல்எம் மாடல்ஸ் வருது. ஸோ தமிழ் நேட்டிவாக தமிழில் இருந்தால் வந்து ட்ரைனிங்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. இது நீங்கள் எப்படி இதை வந்து இந்த இதை சந்திப்பீங்க?
பிகாஸ் இந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் ஓட இதை எடுத்து தான் ஓப்பன் ஐ வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த கண்டென்ட் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ண முடியும். அது டிஜிட்டைசேஷன் ஹெல்ப்ஸ். இப்போ நேஷ்னலைஸ் பண்ண ஒர்க்கெல்லாம் தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமி அது மாதிரி இதிலேருந்து எடுத்து ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது பண்ணுறாங்க. இப்போது இதை எப்படி நீங்கள் டீல் பண்ணுவீங்க? இல்லை, நாங்கள் இப்போ கலைமகளில் இருக்கக்கூடிய சில பேருடைய இது படைப்புகளெல்லாம் வந்து நேஷ்னலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்கங்கிறத வந்து அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது. கலைமகளை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் டிஜிட்டல் பண்ணி முடித்ததுக்கு பிறகு, ஏன்னா இதை வந்து நாங்கள் வந்து வியாபாரமாக கருத போகிறதில்ல. இதை அப்படியே நேராக எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய ஆசை. அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து ஒரு தெளிவுபடுத்தி இதுக்கு ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி இதை முழுசும் கலைமகளில் ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் பண்ணி, ஏன்னா இப்போ நான் அரைகுறையாக ஏதாவது ஒன்று நான் ரெடி பண்ணி பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன், அதுலேருந்து எடுத்து ஏதாவது நான் அப்படி ரிசர்ச் பண்ணுறேன் இப்படி ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த ரிசர்ச் முழுமை அடையாமல் இருக்கும். அப்படி இருந்துமே கூட சென்னை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு லேடி வந்து 10 வருஷத்து கலைமகளை மட்டும் எடுத்து வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக வேண்டிய வந்தாங்க. ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன், அம்மா 10 வருஷத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பெரிய ரிசர்ச் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்போ வந்து அவங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து சொன்னாங்களாம், ஏன்னா அந்த சுமணிகண்டன் வந்து என்னுடைய வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. ஸோ அவங்க வந்து சொன்னான்னா நம்ம இந்த 10, ஏன்னா கலைமகளுங்கிறது ஒரு பெரிய நீளமான ஒரு சமாச்சாரம். ஸோ ஒரு 10 வருஷத்தில் கேள்வி பதில் எப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய உள்ளடக்கம் எப்படி இருக்குது, அப்புறம் என்ன மாதிரியான கதைகளை முன்னாடி இருந்து அவங்க வித்தியாசப்பட்டு இது மாதிரிலாம் பண்ணுங்கன்ட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு அவங்க அது மாதிரி பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு நாங்கள் முழு இடம் கொடுத்து ஒரு டேபிள் சேரையும் கொடுத்து நாங்கள் எங்கள் அலுவலகத்தில் அதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்குறோம். ஸோ அவங்க ஏதாவது இது எடுத்துன்னு போய் டிஜிட்டல் மாடல் அவங்க ஏதாவது பண்ணினா அதுவும் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது இல்லைன்ற வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நாங்கள் பர்பஸ் கேட்குறோம். யாராவது ஒருத்தர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு வராங்கன்னா என்ன பர்பஸ்ன்னு ஏன்னா இது முழுசுமையாக ஆக்கி இதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய எண்ணம். அது ஏஐ யூஸ் பண்ணி நிறைய பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அது நான் இல்லைன்னு மறுக்கலை. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முழுமை கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆனால் இது என்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷம் ஆகலாம். ஏன்னா இது வந்து ஃபண்டிங் நிறைய பணம் அதுக்கு தேவைப்படுகிறது. அதுக்கான ஒரு முயற்சிகளையும் இப்போ நாங்கள் இறங்கியிருக்கோம். அடுத்த மாதத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதமாக அதை நாங்கள் முயற்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் இப்போ சொன்ன அப்துல் கலாம் சார் ஒரே ஒரு கதை தான் எழுதியிருக்கார். அதுவும் கலைஞர்களுக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க. அந்த கதையோட சாராம்சம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அந்த கதையினுடைய சாராம்சம் வந்து நிறைய இடங்கள்ல அப்புறம் திருப்பி அந்த கதையை போடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஈவன் தோ ராமகிருஷ்ண விஜயத்தில் கூட நாங்கள் கலைமகளில் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து அவங்க வந்து போட்டாங்க. நான் இந்த காலகட்டத்தில் அதை சொல்ல வேண்டாமேன்னு நினைத்தேன். கேட்குறதுனால நான் சொல்கிறேன். ஒரு முஸ்லீம் இளைஞரை வச்சு தான் அவர் கதை எழுதியிருந்தார். அவன் வந்து இதுக்கு போகிறான், ஒவ்வொரு வருஷமும் எல்லாரும் போகிற மாதிரி மெக்காவுக்கு போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி அந்த பையன் கிளம்புறான். ஒரு சின்ன பையன் அந்த பையன். கிளம்பும்போது அவன் அம்மாட்ட போய் சொல்கிறான், இந்த மாதிரி நானும் போய் மெக்காவுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு. சரி நீ எல்லாம் போ, ஆனால் வந்து எந்த நேரத்தில் நீ வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது, எந்த நேரத்துலையுமே நீ வந்து பொய் சொல்கிறதே இருக்கக்கூடாது. நீ அப்படி பொய் சொல்லாமல் இருப்பேன்னு எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தியானா நான் உன்னை வந்து அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 40 தங்க காசுகளை அந்த பையன் கையில் கொடுத்து அந்த அம்மா வந்து அனுப்புகிறாங்க. இந்த பையன் வாங்கிக்கிறான். 40 காசை வாங்கிட்டு இந்த பையன் கிளம்புறான். அந்த காலகட்டத்திலாம் ஒரு 150 வருஷம் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இந்த கொள்ளையர்கள் வந்து அதிகம். நம்ம பாலைவனம் பகுதியில் இந்த பகுதியெலாம் கொள்ளையர்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம். இந்த பையன் ஒரு குரூப்போடு போகிறான். ஒரு கொள்ளையர்கள் வந்து ஒரு 4-5 பேராக வந்து இந்த குரூப்பை மறைச்சி எல்லார்ட்டேருந்து பணத்தை பிடுங்குறாங்க. இது ஒரு சின்ன பையன், இவன்ட்டு ஒன்றும் காசும் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காதுன்னு அந்த கொள்ளை கூட்டத்தினுடைய தலைவன் முடிவு பண்ணுறான். மற்றவங்களும் முடிவு பண்ணி அவன் அந்த பையனை ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. இந்த கொள்ளை கூட்டத்து தலைவன் குதிரைகளை ஏற போகிறான். ஏற போகிற நேரத்தில் வந்து அந்த கொள்ளை கூட்டத்து தலைவன் வந்து மேலே துப்பாக்கியால் சுட்டுட்டு அவன் கேட்குறான், யார்கிட்டையாவது பணம் இருந்தது அப்படின்னா எங்கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்ட்டு அந்த கொள்ளை கூட்டத்தினுடைய தலைவன் சொல்கிறான். அப்போ இந்த பையனுக்கு இவன் அம்மாவுக்கு கொடுத்த சத்தியம் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஐயோ, நம்ம அம்மா பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே, இவன் கொள்ளக்கூட்டத்து தலைவனாக இருந்தாலும் இவன் வந்து யார்ட்டையாவது பைசா இருந்தால் என்கிட்ட கொடுத்துடணுன்னு இவன் சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பையன் கையை ஒசத்தி என்கிட்ட 40 காசுகள் தங்க காசுகள் இருக்குன்னு இந்த பையன் சொல்கிறான். சொன்ன உடனேயே இதோட கதை முடியல. இதுக்கப்புறம் தான் கதை ஆரம்பிக்குது. இது முடிஞ்ச உடனேயே இது ஒரு கிளைமேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான்
அந்த கொள்ளைக்கூட்டத்து தலைவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் துப்பாக்கி கீழே போட்டுட்டு அங்கேருந்து நேர கீழே இறங்கி இந்த பையனை பார்க்கறதுக்கு வரான். அவன் தன்னை வந்து ஒரு முஸ்லீம்ங்கிறத கூட அவன் மறந்துட்டு அவன் முன்னாடி மண்டி போடுறான். போட்டுட்டு, "உனக்கு இருந்த அம்மா மாரி எனக்கு ஒரு அம்மா இருந்தாங்கன்னா, நான் கொள்ளையடிக்கிறதுக்கே வந்திருக்க மாட்டேன்ப்பா." கதை முடிஞ்சுது. இவ்வளோதான் கதை. அவர் எழுதி கொடுத்த கதை என்பது இவ்வளவுதான். எம். நாராயணன். இந்த கலைஞர்கள் வந்து மாத இதழ் நடத்துகிற மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான புஸ்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை பற்றின தகவல்கள் நீங்கள் சேகரித்து வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை அதை பற்றி ஏதாவது உங்களுடைய நூற்றாண்டு விழா வரும்போது கொடுக்க முடியுமா? அதை ஏதாவது பாதுகாப்பு பக்கம் பண்ண முடியுமா? அதை ஏதாவது ஒரு வழி பண்ண முடியுமா? என்னட்டா இப்போ நீங்கள் மந்த்லி இதை பற்றி ஏதோ இது பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா, டிஜிட்டல் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனால் இதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கா கலைமகள் காரியாலயத்திலேருந்து. இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த சங்கராச்சாரியார் வெளியீடு கூட கலைமகள் வெளியீடாக தானே வந்தது 4 பாகமும். அது மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு பற்றி ஏதாவது முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்களா, பண்ணுறீங்களா? கலைமகளுடைய வெளியீடாக மொத்தம் 388 புத்தகங்கள் வந்திருக்கு. நிறைய ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் இல்லை, 388 புத்தகங்கள் கலைமகள் வெளியீடாக வந்தது. அந்த காலத்தில் 1940s 1950ஸில் அநேகமாக வந்து குடும்ப உறுப்பினர்களை சேர்த்து லைப்ரரி ஃபார்மெட்டில் அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு 200 பேர் 300 பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா, இப்போ இன்றைக்கி வந்து திருமலையினுடைய டாக்டர் வந்து அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சிறுவாணி இலக்கிய வட்டம் சொல்லி ஒரு அமைப்பு அமைச்சு அவங்கள்ட்ட ஒரு ஃபண்டு வாங்கி அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே புத்தகத்தை கொடுக்குற மாதிரி, அதை மாதிரி ஒரு ஸ்கீமுக்கு முன்னோடி. நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கூட கலைஞர்களுடைய பங்களிப்பில் அதுவும் ஒன்று. அதாவது வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் நல்ல நூல்கள் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட ஒரு பணத்தை முன்ன வாங்கி நல்ல நூல்களை வந்து தயார் பண்ணி குடும்ப லைப்ரரி, அது வந்து வீட்டுக்கு வீடு நூலகம்ன்ற ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்து அது மூலமாக ஆரம்ப காலத்தில் செஞ்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்கீமில் வரும்பொழுது நிறைய புத்தகங்கள் அப்புறம் போட வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது. அதனால் அதை தாண்டி அப்போல்லாம் 600 காப்பி 750 காப்பி இப்படிலாம் அடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்ட உடனே அதை நிறுத்தி அப்புறம் புத்தகங்கள் வாய்ப்பு கொண்டு வந்தது. இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து எங்களை பொறுத்தவரையில் கலைமகளை பொறுத்தவரையில் அந்தந்த புத்தகங்களுக்கு யார் ஆசிரியரோ அவங்களுக்கு தான் முழு உரிமை. கலைமகளுடைய உரிமை என்பது நாங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் புத்தகமாக ஒரு ஆசிரியர் கொண்டு வரார் அப்படின்னா, அது வந்து கலைமகள் பழைய நிர்வாகமும் சரி, இப்போ நாங்களும் சரி, இப்போ நாங்கள் கலைமகள் இருக்கிற அவங்களுடைய தொகுப்பை நாங்கள் கொண்டு வரும்போது நாங்கள் ரைட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும். ஆனால் ஒரு ஆதர் வந்து ஒரு புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கலைமகள் கொடுக்குறது அப்படின்னா, அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அந்த புத்தகங்களாக போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்தந்த ரைட்டர்ஸே அவங்களே வெவ்வேறு பதிப்பகங்களை கொடுக்குறாங்க, இல்லை வேறு எதை பண்ணுறாங்க. அப்போது நாம் அதை போய் திருப்பி கொண்டு வந்தோம்னு வச்சுங்களேன், ஒன்று அவங்களுக்கு போட்டியாக அமையும், இல்லை அது வந்து நல்லா இருக்காது. அதனால் அந்த ஒரு ஸ்கீமை வந்து 1978 79 கலைமகள் நிறுத்திருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அது மாதிரியான புத்தகங்களை கொண்டு வரல. இப்போ எங்கள்கிட்ட ஒரு 10 15 புத்தகங்கள் தான் அது மாதிரி போட்ட புத்தகங்கள் இருக்குது. யார்ட்டையாவது இருந்தது கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் லைப்ரரியில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு முடியும். நன்றி. முதல்ல மிஸ்டர் கிழாம்பூர் சென்ற சூழ்நிலைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ரொம்ப நன்றாக கலைஞர்களுடைய சரித்திரத்தை நமக்கு எடுத்து உரைத்தார். எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னென்னா, இது 15,000 சர்க்குலேஷன் தான் இருக்குன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. இதை நிச்சயமாக இதை அதிகப்படுத்தணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை. என்னாலான உதவியை செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன். நிறைய பேரை அப்ரோச் பண்ணணும் நம்ம. ஐ திங்க் என்னுடைய ப்ராப்ளம் அசோக்னு யாரோ வந்திருக்கான்னு சொன்னாங்க, மார்க்கெட்டிங் பார்த்துட்ருக்காரு. ஐ திங்க் ஹியர் இஸ் அன் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி, ஏன்னா இப்போ இருக்கிற பதிப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகசன் படிக்கணுன்னே தோணலை. நான் சின்ன வயசில் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 13-14 வயசு மட்டும் தான் சவுத் இந்தியாவில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் நார்த்துக்கு போயிட்டேன். கலைமகள் படிக்கலை, ஆனால் திரும்பி வந்தப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போது இது ஒரு பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம். இந்த உவே சுவாமிநாதையர், கிவே ஜெகநாதன், நம்மளோட சங்கர சுப்ரமணியம் மாலன்லாம் இருக்கிறார். ரொம்ப அதுவும் பர்டிகுலர்லி இந்த பாரதியார் எழுதிய தேசியமும் தெய்வமும்லாம் நிறைய பரப்ப வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. அதற்கு நிச்சயமாக நம்ம எல்லோரும் உதவிப்பட வேண்டும். கலைமகள் இன்னும் தழைத்து ஓங்க வேண்டும். அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நன்றி சார். சிஐசியில் அடிக்கடி நாங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னா, சிஐசி இஸ் a spa for the mind and the soul. அதுதான் எங்கள் நோக்கமே.
நிறைய இங்கே வந்து சபாக்கள் இருக்குது, நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது. அவங்கெல்லாம் கலையை சேர்ந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நாங்கள் ஒன்லி இன்டெலெக்சுவல் டிஸ்கஷன்ஸ், டிபேட்ஸ் இதை தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கள் சென்டரும் இப்போது வந்து அபிராம்புரத்தில் வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்தில் அதுவும் ரெடி ஆகிடும். அப்போது ஒரு ரெகுலர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் இன்டெலெக்சுவல் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இது ஒரு பெரிய அமைப்பாக வளரும் என்று நம்புகிறேன். உங்கள் சப்போர்ட் அதில் இருந்ததுன்னா அது மேலும் மேலும் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக ஃப்யூச்சரில் வரும். இந்த தருணத்தில் கீழாம்பூர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு, இதே மாதிரி நல்ல ப்ரோக்ராம்கள் கொண்டு வரத்துக்கு எங்களை உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, அடுத்தபடியாக அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸை சொல்லிடுறேன். May 24th program is Disintegration of the World Order, US and China. We are getting the former Foreign Secretary, Mr. Vijay Gokhale, to come and address us. That will be on the May 24th. On June 7th, we have a program Manifesting Auroville, the City of Dawn. Jayanti Ravi, the administrator of Auroville, is coming to tell us about this institution, and what is happening now in Auroville is something which all of us would like to know, and she will be here on June 7th. On June 14th, we have a current topic, India's military options and ramifications in the aftermath of Pahalgam. We are getting Major General Indrabalan to speak to us on that. And on June 21st, we have the Co-Intelligence Revolution, a book discussion. The author Krishna Narayan is joining us for that book discussion. We hope that all of you will be there to encourage us in these endeavors too. Thank you very much for being here. Nandri, Vanakkam.